போవాలని పోయాను కానీ పోలేకపోయాను అని చెప్పాను. அங்குள் நான் மிக தூரமாக போக பிரயாசப்பட்டேன், ஆனால் போக முடியாமல் போனது. అదే దినములో అదే వారములో அதே வாரத்திலே ఒక తల్లి సువార్త చెప్పుకుంటూ మా ఇంటికి వచ్చింది ప్రియులారా. ஒரு தாயானவள் சுவிசேஷத்தை சொல்லும்படியாக எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாள். ఆమె అడిగింది, బాబు మీ నాన్నగారు ప్రభుదాస్ గారు కదా? అవునమ్మా. அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார்கள், சகோதரனே அவனுடைய தகப்பனார் பிரபுதாஸ் அல்லவா என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்தார்கள். నాన్నగారిని మంచి సువార్థికుడు, నువ్వు ఎందుకని మందిరానికి రాలేకపోతున్నావయ్యా? தகப்பனார் நல்ல சுவிசேஷனாய் காணப்படுகிறார், ஆனாலும் நீயோ தேவனுடைய வீட்டுக்கு வராமல் போகிறே என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தார்கள். మేము హిందువులు మా మాడికి ఎందుకు వస్తామన్నాను ప్రియులారా. நாங்கள் அந்நியர்கள், நாங்கள் ஏன் அங்கே வர வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தேன். ఆమె ఒకటే మాట చెప్పింది, అయ్యా. அவர்கள் ஒரே வார்த்தை சொன்னால், ஐயா గొప్ప గొప్పవారు ఉన్నారు, பெரிய பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள், ఎవరైతే దీని స్థితిలో ఉంటే వారికి దేవుడు వారిని కరుణిస్తాడు. யார் எளிமையிலே இருக்கிறார்களோ அவர்களை தேவன் இரக்கம் காட்டுவார். నువ్వు నిరుద్యోగంతో బాధపడుతున్నావు, ஆகவே நீ சில பிரச்சனைகளாலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய். ఒక పర్యాయం మందిరానికి అని చెప్పింది ఆ తల్లి. ஒரு முறை தேவனுடைய வீட்டுக்கு வா என்று அந்த தாயானவள் சொல்லி கொண்டு வந்தாள். ప్రియులారా, చెప్పిన మాట ప్రకారం నేను ఒక మాట చెప్తే అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా వినటం మొత్తం తథ్యం అని చెప్పాను ఆమెకు. ஆகவே ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அந்நாள் முதற்கொண்டு இந்நாள் மட்டும் அந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன். మీ కొరకు ఒక పర్యాయం నేను మీ మందిరానికి వస్తానమ్మా అని చెప్పాను. உங்களுக்காக தேவனுடைய வீட்டுக்கு ஒரு முறை நான் வருவேன் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தார். తిరిగి నేను రెండవ వారం వెళ్ళాను ప్రియులారా. இரண்டாவது வாரத்திற்கு நான் புறப்பட்டு போனேன். నాకు ఏదైతే జ్ఞాపకం వచ్చిందో మత్తయి సువార్తలో 7:7 వాక్యము, అదే వాక్యం చెప్తున్నారు అక్కడ. எனக்கு எது நான் நினைவில் வந்ததோ மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை அங்கே உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். అందుకని కీర్తన 66:16 మాట చదువుదాం. சங்கீதம் 66:11 நாம் வாசிப்போம். దేవుని యందు భయభక్తు గల వారలారా, మీరందరూ వచ్చి ఆలకించుడి. ఆయన నా కొరకు చేసిన కార్యములను నేను వినిపించేదను. ఒక గుంతకల్ నుంచి ఒక సేవకుడు వచ్చారు. గుంటకల్ పகுதியில் இருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் வந்தார். చాలా పెద్ద అయిన వయసులో, వయதிலே பெரியவர். ఆ పెద్ద ఆయన చెప్తున్నాడు ఈ విషయం. ఏం చెప్పారు? ముందు మత్తయి సువార్త 7:7 చెప్పాడు, తర్వాత ఈ విషయం చెప్తా ఉన్నాడు. ஆகவே மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரத்தை சொல்லி கொண்டு வந்தார். இந்த சங்கீதத்தில் இருக்கிற வசனத்தை சொல்லி கொண்டு வந்தார். నాకు ప్రార్థన చేత కాదు ప్రియులారా, எனக்கு ஜெபம் செய்ய தெரியாது பிரியமானவர்களே. నా మనసులో ఏం కలిగిందంటే, ప్రభువా என்னோட மனதில் என்ன உண்டானது என்றால், ஆண்டவரே నన్ను మీరు రక్షించినట్లయితే, நீர் என்னை ரட்சித்து கொண்டால், నా కష్టాలు తీర్చినట్లయితే, என் కష్టங்களை நீ தீர்த்தினானால் నేను నిన్ను నమ్ముకుంటాను, நான் உம்மை ஏற்றுக்கொள்வேன், నీ కార్యాలను తెలియజేస్తాను, உங்களுடைய காரியங்களை நான் அறிவிப்பேன். ప్రియులారా, వచ్చిన వెంటనే ప్రియమానవர்களே உட்கார்ந்த பிற்பாடு నాకు చాలా మనశ్శాంతంగా ఉండింది, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది. మా అమ్మ ఏంది నీ ఆనందం చెప్పడంలో కాదంటుంది మా అమ్మగారి ఇంట్లో. ஆகவே என்னுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷம் சமாதானம் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டானது என்னோட தாயாரிடத்தில் சொல்லி கொண்டு வந்தேன். అంతకు పూర్వం నేను పండుకుంటే ఉదయకాలం 3ంటికి నాకు నిద్ర వచ్చేది. ఇలా నైట్ అంతా ఆలోచన చేస్తుండేవాడిని. ஆகவே நான் 3 மணி அளவிலே தூங்கி கொண்டிருப்பேன், ராத்திரி முழுவதும் விழித்து கொண்டிருப்பேன். నా మనసులో బాధ వేదన అంత అద్భుత విపరీతంగా ఉండేది ప్రియులారా. ஆகவே என்னுடைய உள்ளத்திலே அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளும் பாரங்கள் காணப்படும் பிரியமானவர்களே. ఎప్పుడైతే నేను మందిరానికి వెళ్ళొచ్చానో, எப்பொழுது தேவனுடைய வீட்டுக்கு வந்தேனோ, నాకు మనసు ఆహ్లాదకరంగా ఉంది, என்னோட மனது சமாதானமாக காணப்பட்டது, సమాధానంగా ఉంది, నెమ్మదిగా ఉంది, நிம்மதியும் சமாதானம் காணப்பட்டது. పండుకుంటే నిద్ర బాగా వస్తుంది. நான் தூங்கும் பொழுது நன்றாக தூக்கம் வருகிறது. అట్లయితే మందిరానికి పోతే బాగా నిద్ర వస్తుంది కదా అని ఒక ఆలోచన చేసింది ప్రియులారా. అవిధமாக தேவனுடைய வீட்டுக்கு போனால் நன்றாக தூக்கம் வரும் என்று அப்பேற்பட்ட ఆలోచన வந்தது. తర్వాత వెంటనే ఏం చేస్తాను, నాకు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ద్వారా ప్రభు కృప వల్ల ఏమంటే, నేను ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే మా అమ్మగారితో ఒక మాట చెప్పాను. 2వ వారం మందిరానికి వెళ్ళిన తర్వాత பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை வெளிப்படுத்தினார். என்னோட தாயாரிடத்தில் அந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டு வந்தேன். 3 నెలల్లో ఉద్యోగం చేయబోతున్నాను, 3 నెలల్లో మ్యారేజ్ చేసుకోబోతున్నాను. ஆகவே 3 மாதத்திலே வேலைக்கு போகிறேன், 3 மாதத்திலே திருமணம் கூட செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு మా ఇంట్లో మా అమ్మ నేను ఇది పిచ్చిలేసింది, ఈ మధ్య ఆనందంగా ఉంటున్నాడు, ఇంత ముందు చింతతో ఉండేవాడు, என்னோட தாயார் சொல்லி பட்டினார். ஆகவே என்னுடைய தாயார் சொல்லிக்கொண்ட இவனுக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்குது, இவன் தானாகவே சிரித்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டு வந்தார்கள். తర్వాత அதன் பிற்பாடு నేను ప్రభువుని గుర్తిరిగిన తర్వాత, நான் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட பிற்பாடு విత్ ఇన్ 3 months లోపనే
3 నెలల లోపటనే 3 மாதத்துக்கு பிற்பாடு గవర్నమెంట్ టెస్టులు పన్నాయి. அரசாங்க வேலைகள் இருந்தது. టెస్టులు పాస్ అయ్యాను. அந்த పరీక్షையில் தேர்ச்சி பெற்றேன். పోయేదానికి ఛార్జీ కూడా లేక ఒక ఆయన అడుక్కున్నాను. போவதற்கு சார்ஜ் இல்லாமல் ஒரு நபரிடத்தில் கேட்டேன். 150 రూపాయలు తీసుకెళ్ళాను. 150 ரூபாய் வாங்கினேன். టెస్టులు రాశాను. பரீட்சைகள் எழுதினேன். పాస్ అయిపోయాను. தேர்ச்சி பெற்றேன். ఆర్డర్ తీసుకున్నాను. ஆட்டோ எடுத்துக்கொண்டு 13 రూపాయలు మిగిలిపోయింది. 13 ரூபாய் மீதி இருந்தது. ఇంటికి వచ్చి చెప్పి నాకు జాబ్ వచ్చిందని. ஆகவே வீட்டுக்கு வந்து சொன்னேன், எனக்கு வேலை வந்தது. నిజంగా పిచ్చిలేసిందండి మా అమ్మ. உண்மையாக இவனுக்கு பைத்தியம் మొన్న ఆ మాట అన్నాడు, ఇడి మాట అంటున్నాడు. அன்னைக்கு அந்த வார்த்தை சொன்னான். உண்மை அம்மா, వాస్తవము. உண்மையாக యేసయ్య నా పట్ల గొప్ప మేలు చేశాడు. இயேசுவானவர் என் பட்சத்திலே பெரிய நன்மைகள் செய்தார். ఇంతే కాదు, నా బ్రతుకంతా నేను ఆయన కోసం బ్రతుకుతాను. அது மாத்திரமல்ல, என் வாழ்க்கை முழுவதும் ஆண்டவருக்காக நான் உழைப்பேன் என்று சொன்னேன். ఇక ఇంట్లో నేను ఇంట్లోకి వెళ్తే వాళ్ళందరూ బయటకు వస్తారు. ஆகவே வீட்டிலே நான் போனால் அவர்கள் எல்லோரும் வெளியில வருவார்கள். నేను బయటకు వస్తే వాళ్ళందరూ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాను. நான் வெளியில வந்தால் அவர்கள் உள்ளே போவார்கள். ఇంట్లో బాగా విపరీతమైన వ్యతిరేకం వచ్చేసింది. இவ்விதமாக ஒரு பிரச்சனை, ఏం మాట్లాడేది లేదు, ప్రార్థన మాత్రం చేసుకునేవాడిని. అయినా నాకు అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ஆகவே பேர்பட்ட நிலைமை இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் ஒன்று பேசாமல் நான் மௌனமாகவே ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். మా తమ్ముడు, என்னுடைய தம்பி, మా అమ్మ, என்னுடைய தாயார், మా చెల్లెలు, என்னுடைய சகோதரி అందరూ నా మీద எல்லோரும் என் மீது వ్యతిరేకమైపోయారు ప్రియులారా. விரோதமாக வந்தார்கள். తర్వాత அதன் பிற்பாடு నా సామాన్లన్నీ పంచలు పెట్టేసింది అమ్మ. ஆகவே என்னுடைய சாமான்கள் எல்லாம் பக்கத்தில் வைத்தார்கள். నేను వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికన్నా, ఇక్కడ ఉందో ఇంట్లోకి రావద్దు, இனிமே நீ இங்கே வர வேண்டாம் என்று அவர்கள் சொல்லி கொண்டு வந்தார்கள். ఇంకా ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ప్రభువా ఏం చేయాలని. நான் అழுது கொண்டு ஜெபித்து ஆண்டவரே என்ன செய்ய வேண்டும். నేను తప్పుగా ఉన్నప్పుడు, నా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పుడు, లోకంలో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టలే. நான் தவறான வழியிலே போகும் பொழுது, என் இஷ்டமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது யாரும் எனக்கு இப்பேற்பட்ட நெருக்கத்தை கொடுக்கவில்லை. నేను ప్రభువును గుర్తిరిగిన తర్వాత, ఆయన నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు నాకు ఈ బాధలు వచ్చినాయి? நான் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு ஏன் இப்பேற்பட்ட பிரச்சனைகள் எனக்கு வருகிறது என்று சொன்னேன். ఏం తెచ్చి తప్పు చేశాను ప్రభువా, நான் என்ன தவறு செய்தேன் ஆண்டவரே. ఆయన ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తాను. అయితే అక్కడే ఒక కానక చెట్టు ఉంటాడు, కానక చెట్టు కింద పోయాను ప్రియులారా. ஆகவே இவ்விதமாக அழுது கொண்டு ஜெபித்து அந்த மரத்தின் அடியிலே ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். ఆ కానక చెట్టు కిందనే 6 రోజులు ఉన్నామ్మా, నేను మా సిస్టర్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడికి. ஆகவே அந்த மரத்தடியிலே நான் 6 மாதங்களாக வசித்து கொண்டிருந்தேன். నా పెద్ద కుమారుడు చిన్న బాబు, என்னோட மூத்த குமாரன் சிறிய பையனாக இருக்க தருணங்களிலே ఆ గ్రామం కట్టింది మా మాంగారు. அந்த கிராமம் கட்டினது அவருடைய சகோதரனுடைய மாமனார். ఆయన పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు ఉన్నాయి, ఆయన రమ్మని వచ్చాడు ఆయన. விதமாக பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் இருக்கிறது, வா என்று அழைத்தார். నాకు ప్రభు ఇక్కడ అనుమతి ఇచ్చాడు, నేను మీ ఇంట్లోకి రానని చెప్పాను. ஆண்டவர் இங்கே இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் அனுமதி கொடுத்தார், அங்கே நான் வரமாட்டேன் என்று சொன்னேன். వెంటనే నాకు ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చేసి గూడూరు వచ్చేసాను. ஆகவே அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து గూడూరుకు வந்தேன். గూడూరులో కొంచెం అన్హెల్త్ వచ్చేసిన ప్రాబ్లం జరిగింది. சில విధமான உடலிலே பிரச்சனைகள் வந்தது. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత ప్రభు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు, మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళారని ప్రియులారా. அதன் பிற்பாடு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு பிற்பாடு ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசின, நீ திரும்ப உன் வீட்டுக்கு போக வேண்டும். ఇదిగో నీ పట్ల నేను అసహ్యపడను, నా సన్నిధి నీ మధ్య ఉంచదను, నీకు నేను దేవుని అయ్యిందును, నాకు ప్రజలు చెప్పి వాగ్దానం చేస్తూ వచ్చాడు. இதுமாக நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், நீ போக இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு இருப்பேன், நான் உன் தேவன் என்று அவர் சொல்லி கொண்டு வந்தார். వెంటనే ఊరికి తిరిగి ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చేసినాయి. ఆ ట్రాన్స్ఫర్లో దాపు చేరాను. ஆகவே அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்தது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக திரும்ப ஊருக்கு வந்தேன். దేవుడు అదే గ్రామంలో, தேவன் அதே கிராமத்திலே అన్నగారిని తీసుకెళ్లి సువార్త చెప్పించడం జరిగింది. சகோதரன் பிரேம்குமார் அழைத்து சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தோம். తర్వాత అనుకున్న విధంగా 6 మంది తయారయ్యాము. விதமாக 6 பேர் நாங்கள் ஆயத்தமானோம். ఆ 6 మంది కలిసి ప్రభు కృప వల్ల రోజు ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారి వాక్యం వింటూ కూర్చునేవాళ్ళం. ஆகவே அந்த 6 பேரும் கூட ஏறக்குறைய நாங்கள் ஆராதனைக்காக ஒரு செய்தி எடுத்துக்கொள்வோம். తర్వాత అన్నగారు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కదా, దేవుని చిత్తమైతే ఇక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంది కాబట్టి వీలుంటే ఇక్కడ మందిరం ఏర్పాటు కోసం ప్రార్థన చేయమన్నారు. ప్రార్థన చేశాం ప్రియులారా. ஆகவே சகோதரன் சொல்லி கொண்டு வந்தான், தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார், தேவனுடைய சித்தத்தின்படி இங்கே இருங்கள், இங்கே சபையை கூட எழுப்பப்படும் என்று அவர் சொல்லி கொண்டு வந்தார். ప్రభు కృప ద్వారా ஆண்டவருடைய 6 మందిమి 20 మందిమైనాం. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே 6 நபர்கள் 20 பேர் ஆனோம். 20 మందిమి 27 మందిమైనాం. 20 நபர்கள் 27 பேர் ஆனோம். అప్పుడు ఒక ఇంట్లో మాత్రమే இப்பொழுது ஒரு வீட்டிலே మన పరిచర్య జరుగుతుండేది. தேவனுடைய ஊழியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. తిరిగి దేవుడు మన ఒక ఆలయం కోసం హగ్గయ్య ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. அதே விதமாக அந்த ஆராதனை செய்திக்கு அந்த பகுதியிலே ஒரு இடத்தை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். అలాగనే తిరిగి మళ్ళీ దేవుడు నాకు ఒక పరిశుద్ధ స్థలం ఉండటకై, మందిరం నిర్మించుటకై మిమ్మల్ని కోరుకున్న సంగతి మర్చిపోకుండా ధైర్యం కలిగి పని కొనసాగించని
దేవుడు దినవృత్తాంత గ్రంథంలో మాట్లాడడం జరిగింది. ஆகவே உபாகமத்திலே அவர் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை கூட நான் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டு பண்ணுவேன், நான் அங்கே வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து கொண்டு வந்தார். అన్నగారికి ఫోన్ చేస్తే అన్న ప్రార్థన చేశారు. சகோதரனுக்கு தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு ஜெபம் செய்தார். అన్న వాళ్ళు వచ్చి కూడా అక్కడ ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ సువార్త చేసి మోజస్ అన్న వీళ్ళందరూ వచ్చారు. అప్పుడు அப்பொழுது இங்கே சைதாப்பேட்டிலிருந்து சில நபர்கள் புறப்பட்டு அங்கே ஊழியம் செய்து அங்கே ஜெபித்து கொண்டு வந்தார்கள். అక్కడ ఒక చిన్న రేకుల షెడ్ వేసుకుందాం అనుకున్నాం, కానీ ప్రభు కృప వల్ల ஆகவே அங்கே ஒரு ஷெட்டு போடலாம் என்று நினைத்தோம். ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே దేవుని అడిగితే ఆయన 60 అడుగులు పొడుగు 60 అడుగు 6 நீளம் 20 అడుగులు వెడల్పు పని చెప్పారు. ఆ 20 అడుగులు మూరలు చెప్పారు. అందులో 60 20 చేసాము. ஆகவே 60 20 அந்த அகலத்திலே தேவனுடைய திட்டத்தின்படி அந்த இடம் வாங்கினோம். మేము రేకులు ఎన్నుకున్నాము. దేవుడు పెద్దగా స్లాబ్ ఇచ్చాడు. ప్రభు நாங்கள் ஷீட்டு போடும் என்று நினைத்தோம். ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே அங்கே தளம் போக்க ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தார். ఈనాడు ప్రభు కృప వల్ల 120 మంది దాకా పోరెగుతున్నారు. ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே 120 பேர் தேவனுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். ఇలాంటి యవన బిడ్డలు ఒక 23 మంది వరకు ఉన్నారు. இப்பேற்பட்ட வாலிபர்கள் 20 நபர்கள் காணப்படுகிறார்கள். కొంతమంది బెంగళూరు, కొంతమంది హైదరాబాదు, కొంతమంది చెన్నైలో కూడా కొంతమంది పనిచేస్తున్నారు. జాబ్ కూడా వచ్చింది పిల్లలకి. ஆகவே அந்த வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சில பேருக்கு ஹைதராபாத்தில் வேலை வந்துடுது, சில பேருக்கு சென்னையிலையும், சில பேர் பெங்களூர்லேயே வேலை பார்க்கிறார்கள். ఈనాడు ప్రభు కృప వల్ల ఆ ప్రాంతంలో అడివంతా తిరుగుతూ ఉంటాం సువార్త చెప్పుకుంటూ. ప్రభుదయ వల్ల ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே அந்த காடு முழுவதும் கூட நாங்கள் ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து கொண்டு இருக்கிறோம். కీర్తనలు 20 36 23 అన్నట్టుగా మనం దీనదశలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అని చెప్పి నా దీనస్థితిని బట్టి అనేక మంది పరిశుద్ధుల ప్రార్థన బట్టి ఈనాడు అక్కడ పరిచర్య ప్రారంభించబడి ప్రభు కృప ద్వారా పరిశుద్ధుల ప్రార్థన ద్వారా విస్తరించి కొంచెం జరుగుతుంది. ప్రియులారా, ஆகவே சங்கீதத்தில் வாசித்த வண்ணமாக இந்த ஏழையினுடைய நிலைமையை ஆண்டவர் எதிர்பார்த்து அந்த நிலைமை ஆண்டவர் மாற்றி அநேக பரிசுத்தவான்கள் ஊழியக்காரர் ஜெபத்தினாலே இப்பேற்பட்ட ஊழியத்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ఈనాడు దేవుని చిత్తమైతే మరొక బ్రాంచ్ కోసం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அதனுடைய கிளை சபைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபித்து கொண்டு வருகிறோம். మరి ప్రభు చిత్తం మీరు కూడా మా కొరకై ప్రార్థన చేయండి. கர்த்தருடைய சித்தம் இருந்தால் ஜெபம் பண்ணுங்கள், எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள். ప్రియులారా, నేను చాలా బలహీనమైన వాడిని, మీ అందరూ తెలిసిన విషయమే. ஆகவே பிரியமானவரே, நான் பலவீனமான மனிதன், உங்களை அனைவருக்கும் அறிந்த நபராக காணப்படுகிறேன். 7 అడుగులు కూడా నడవలేను. 7 అடி కూడా நான் நடக்க முடியாது. నా బలహీన స్థితిని గుర్తిన తండ్రి బలంగా నా పక్షాన సహాయం చేస్తున్నాడు. ప్రియులారా, ஆகவே பலனற்றவன் என்னை ஆண்டவர் பலனுள்ளவனாக உபயோகப்படுத்துகிறார். దానికి కారణం పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థన. அதுக்கு காரணம் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபம். నా భక్తి కాదు, என்னோட பக்தி அல்ல, నా శక్తి కాదు, என்னோட வல்லமை அல்ல, నా సమర్పణ కాదు, என்னோட அர்ப்பணிப்பு నా அல்ல, త్యాగము కాదు, என்னோட தியாகம் அல்ல, కేవలం పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థన మాత్రమే. வெறும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபம் மாத்திரம். అంతేకాదు ప్రియులారా, அது మాత్రమல்ல ప్రియమానவர்களே, దేవుని కృపను బట్టి దేవునుடைய கிருபை నిమిత్తం మరి అనేక మంది బిడ్డలు ఆయా ప్రాంతం నుంచి గ్రామం నుంచి రావటమే కాకుండా ఇతర ప్రాంతం నుంచి కూడా కొంతమంది దాదాపుగా 15-20 కిలోమీటర్ల పై నుంచి కూడా వస్తూ ఉన్నారు, అడవి ప్రాంతం నుంచి. ஆகவே அந்த பகுதியில் மாத்திரமல்ல, காட்டில் இருக்கிற சில அந்த பகுதியிலிருந்து சில வாலிபர்கள் கூட தேவனுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். కాబట్టి మాకు ప్రార్థన చేయండి. அவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபம் செய்யுங்கள். మీరు ప్రార్థన చేస్తుంటారు అనుకుంటాను ప్రియులారా. நீங்கள் ஜெபம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ఎందుకంటే ప్రతినిత్యం మిమ్మల్ని గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము. ஏனென்றால் உங்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். అలాగనే మా కొరకు కూడా ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తుంటారని మేము అనుకుంటాం ప్రియులారా. எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். కాబట్టి మా పరిచర్య కొరకై, எங்களுடைய ஊழியத்திற்காக, నా బలహీన స్థితిని గుర్తిరిగిన మీరు నా కొరకై, என்னுடைய பலவீனத்தை அறிந்திருக்கிற எனக்காகவும், నా ఆరోగ్యం కోసం, ఆరోగ్యத்திற்காகவும், నా బిడ్డలు సంపూర్ణంగా దేవుళ్ళో విస్తరించేదాని కొరకై, என்னுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே அதிகமாக விருத்தி அடையும்படியாகவும், ఆ పరిచయ దినదిన వృద్ధి చెందేదాని కొరకై, அந்த ஊழியம் அனுதினமும் விருத்தி அடையும்படியாகவும் ప్రార్థించవలసిందిగా మీ ప్రభు పేట మీకు మనవి చేస్తున్నాను. நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே கேட்கிறோம். మన ద్వారా మంచి సాక్ష్యాన్ని మనకు వినిపించాడు కనుక అన్న కోరినటువంటి ప్రార్థన సహాయం అన్న పరిచర్య కొరకు ఆ ప్రాంతంలో సాక్షిగా ఇంకా అనేక స్థలాల్లో దేవుడు ఆయన్ని వాడుకున్నట్లుగా మీ ప్రార్థనలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి.
ఇప్పుడు అన్న సాక్ష్యము కొరకై సాల్మన్ రాజు గారు ప్రార్థన చేస్తారు. తర్వాత మనం కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి, ఆ కార్యక్రమంలోకి మనం వెళ్దాం. సాల్మన్ రాజు గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. అన్న సాక్ష్యం కొరకై అనేక మందిని ఫలించినట్లు మా ప్రేమగల ప్రియ పరలోకమందున మా తండ్రి, పరిశుద్ధుడగు దేవా, యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన సర్వశక్తి నామములో మీకే స్తోత్రాలు. ప్రభా, ఈ సాయంత్రకాల సమయంలో మీ దాసుడు విల్సన్ గారిని మీరు ప్రేమించి వెతికి రక్షించి తన కుటుంబాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. మీ సాక్షిగా నిలబెడుతూ తిరిగి ప్రభా మీ పరిచయలు నడిపిస్తూ వచ్చిన మీ ప్రేమకే స్తోత్రాలు. మీ దాసుని కుటుంబాన్ని దీవించండి, అక్కడ జరుగుతున్న పరిచయను ఆస్వాదించండి. ప్రీతండి, మీరు అక్కడి వరకు అది నిలబడగలట్లుగా సహాయం చేయండి. నేను ఎప్పుడు బలహీనుడునో అప్పుడు క్రీస్తునందు బలవంతుని దైవజన పౌలు అన్నట్లుగా మీరే బలపరిచి మీ నమ్మకత రుజువుపరచమని, మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కనుక అలాగూ చేయనని చెప్పారు. మీరంతైనా నమ్మదగిన దేవుడవు, అందులో మీరు స్తుతిస్తూ ఎవరైతే సాక్ష్యం విన్నారో, ఈ సాక్ష్యమైన బిడ్డలు ఇంకా ఎవరైతే రక్షణ లేకుండా ప్రభా మీరు ఇంకా ఎదురాడుతూ ఉన్నారో, తల్లిదండ్రులకు లోబడక మీకు అవిధేయులై వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించి ఎవరైతే సాక్ష్యమైన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి వారి హృదయాంతరంగంలో గొప్ప కార్యం జరిగించుము. మీ దాసుని సాక్షిని ఆశ్రదించము, ఆత్మీయంగా బలపరచు, భవిష్యత్తు కొరకే సిద్ధపరచు. ప్రార్థన ఆలకించండి. ముందున్న సమయాన్ని దీవెనకరంగా చేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకు చెల్లిస్తూ యేసు ప్రభు రక్షకుని నామములో స్తుతించి ఘనపరిచి ప్రార్థన చేసి వేడుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఇప్పుడు మనం వర్తమానంలోకి వెళ్ళే ముందు కొన్ని ప్రశ్నలు అన్న సిద్ధపరచమన్నారు. తమిళలో కూడా ఉండాలి కదా మ్యాథ్యూ బ్రదర్, మీరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది. అర్థం కాదు కదా, మాకు తెలుగు మాత్రమే వస్తుంది, తమిళ్ మాకు రాదు. వాళ్ళు కూడా అర్థం కావాలా? కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, దయతో మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. சில கேள்விகளை நாங்கள் கேட்க போகிறோம், ஜாக்கிரதையாக கேளுங்கள். మనం నిన్న ఈరోజు విన్నటువంటి వర్తమానంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు మాత్రమే. நாம் நேற்று இன்று செய்தியில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையினாலே சில கேள்விகளை நாங்கள் கேட்க போகிறோம். మిమ్మల్ని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రశ్నలు తయారు చేయట్లే. ஏதோ உங்களை நெருக்கத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் கேள்விகளை கொண்டு வரவில்லை. ఎందుకంటే పరీక్ష అనేటువంటిది మనకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. பரீட்சை என்றால் மிக முக்கியமானது நமக்கு. ఒక వ్యక్తి చిన్ననాటి నుంచి చదువుతున్నాడంటే ஒரு ఎన్ని மனிதன் పరీక్షలు ఉంటాయి పిల్లలకి? ఇప్పుడు మామూలుగా ముందైతే 3 నెలలకి 6 నెలలకి సంవత్సరం 3 పరీక్షలే ఉండేటివి. ஒரு மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பரீட்சை எழுத வேண்டும் என்றால் 3 மாதம் இல்லை 6 மாதம் இப்படி பரீட்சைகள் எழுதி கொண்டிருப்பார்கள். ఇప్పుడు కంప్యూటర్ యుగం కాబట్టి రోజు పరీక్షలే. ஆகவே இப்பொழுது கணிதம் காலத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் கூட பரீட்சை தான். కనుక పరీక్ష అంటేనే కొంచెం భయం వేస్తుంది. பரீட்சை என்றாலே சில பயங்கள் வரும். కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పరీక్షల సమయంలో சில பேர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் பரீட்சையின் தருணத்திலே పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఎక్కువ జరిగేది. ஆகவே பப்ளிக் எக்ஸாம் தருணங்களிலே அதிகமாக வாசிப்பார்கள். రేపు ఎగ్జామ్ అనగా ఈరోజే, நாளைக்கு எக்ஸாம் என்றால் இன்றைக்கு చాలా మంది పిల్లలకి జ్వరం వస్తుంది. அநேகருக்கு சில பேருக்கு ஜுரம் வரும். పడుకునేస్తారు, బెడ్షీట్ కప్పుకొని పడుకునేస్తారు. விதமாக போர்வை போர்த்தி கொண்டு அவர்கள் தூங்குவார்கள். కారణం ఏంటంటే చదివేంటారు. காரணம் என்னவென்றால் படித்தார்கள். ఇంకా మమ్మీ డాడీ కూడా జ్వరం అంటే సరే పరీక్ష రాయకపోతే కూడా పర్లేదులే, ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం కదా అంటారు. ஆகவே பெற்றோர்கள் கூட என்ன சொல்வார்கள், ஜுரம் என்றால் ஆரோக்கியமே பெரிய பாக்கியம் என்று பெற்றோர்கள் கூட சொல்லி கொண்டு வந்து தூங்க அப்பா என்று சொல்வார்கள். ఏదో ఒక విధంగా పరీక్ష తప్పించుకోవాలా, ஏதோ ஒரு முறையிலே அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள வேண்டும். అయితే పరీక్ష అనేటువంటిది பரீட்சை என்றது
ఒక వ్యక్తి జీవితానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை மிக முக்கியமானது. ప్రతి ఉద్యోగం, ఏ ఉద్యోగం చేయాలనుకున్నా ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. எந்த ஒரு வேலை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அது ஒரு பரீட்சை இருக்கிறது. వాళ్ళకి తర్ఫీదు ఉంటుంది. அவளுக்கு ஒரு பழக்கம் வேண்டும். ఆయా పనులకు తగినటువంటి తర్ఫీదులు ఇస్తారు. அந்த வேலைக்கேற்ற பழக்க வழக்கங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். అయితే మనకి ఈ ఆత్మీయమైనటువంటి పరీక్ష, இது ஆவிக்குரிய வண்ணமாக ஒரு பரீட்சை. దేవుడు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలామందిని పరీక్షించాడు. தேவன் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே பரிசித்து பார்த்தார். దేవుడు పరీక్షించినటువంటి వ్యక్తులు చాలా గొప్పలయ్యారు. ஆகவே தேவன் ஆராய்ந்து பரிசித்து பார்த்தவர்கள் பெரியவர்களானார்கள். పరీక్ష అంటే మొట్టమొదటిగా ఎక్కడ ఆరంభమైంది? ప్రశ్న. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు కదా, మనం ప్రశ్నలు చెప్పుకుంటున్నా. ప్రశ్నలు వేస్తానా, మీరు జవాబు చెప్పాలా? ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் கேள்விகள் கேட்க போகிறோம், அதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும். మొట్టమొదట ప్రశ్న ఎప్పుడు ఆరంభమైంది? பரீட்சை எப்பொழுது ஆரம்பமானது? అక్కలు చెప్పండి. మొట్టమొదటగా క్వశ్చన్ మార్క్, బైబిల్లో క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంది? మొట్టమొదటగా ఆది కాండము చూసి చెప్పకూడదు, బైబిల్ చూడకూడదు, బైబిల్ చూడకుండా చెప్పండి. క్వశ్చన్ మార్క్ మొట్టమొదటగా ఎక్కడ చెప్పండి, పర్లేదు, అనుమానించకుండా చెప్పండి. ఏమనింది అక్కడ? ఏ మాట ఉంది? కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. ஆதியாகமத்திலே அந்த கேள்வியும் காணப்படுகிறது. அதுக்கு சொல்லப்படுகிறது, ஸ்திரீயானவள் சர்ப்பம் பார்த்து இது உண்மையா என்று சொல்லிக்கொண்டது. ఆ ప్రశ్న ఎవరికి వేయబడింది? మొట్టమొదటగా அந்த கேள்வி முதலாவதாக யாருக்கு விடப்பட்டது? అక్కోలకే వేయబడింది. ప్రశ్న ఎవరికి వచ్చిందంటే முதலாவது சகோதரிக்கு அந்த கேள்வி வந்தது. అక్కోలకే వచ్చింది, சகோதரிக்கே வந்தது. కాబట్టి ఎందుకంటే, ஏனென்றால் ఎందుకు అవకే ఆ ప్రశ్న వేయబడింది అంటే, ஏவாளுக்கு ஏன் அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டதென்றால், పరిశుద్ధ గ్రంథంలో స్త్రీలు బలహీనులని రాయబడింది. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ஸ்திரீகள் பலவீனமான பாண்டங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. కొన్ని సందర్భాల్లో తొందరపడేది ఎక్కువగా స్త్రీలే. சில தருணங்களிலே அதிகமாக முன்னேறி போவது ஸ்திரீகள் தான். 10 రూపాయల వస్తువు 20 రూపాయలకు కూడా కొనేస్తారు. 10 రూపాయల వస్తువు 20 రూపాయలకు కూడా కొనేస్తారు. அதிகமாக 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் கூட அவசரப்பட்டு வாங்குவார்கள். కాబట్టి అట్లా ఏమారిపోతారు బాగా ఎక్కువగా. அவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள். ఏమారిపోవడానికి ఎక్కువగా స్త్రీలు మొట్టమొదటిగా ఉంటారు. ஆகவே வஞ்சிக்கப்படுவதற்கும் ஏமாற்றப்படுவதற்கும் முதலாவதாக அவர்களே காணப்படுவார்கள். కనుక ஆகவே దేవుడు అబ్రహామును కూడా పరిశోధించిన రాయబడింది. தேவன் அபிரகாமை கூட பரிசித்து பார்த்தார் என்று வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். ఆది కాండం 22వ అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చిన మనకు బాగా తెలిసినటువంటి భాగమే. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாகமாக இருக்கிறது. సంగతులు జరిగిన తరువాత, இந்த காரியங்கள் நடந்த பிற்பாடு దేవుడు అబ్రహామును, தேவன் அபிரகாமை ఏం చేశాడంట? என்ன செய்தார்? పరిశోధించాను. பரிசோதித்து பார்த்தார். ఎందుకు పరిశోధించాలా? అబ్రహాము చాలా నమ్మకస్తుడు కదా. అబ్రహాం ఏం పరిశోధిக்க வேண்டும்? అబ్రహాం உண்மையுள்ளவர் அல்லவா? దేవుని మాట విన్నప్పుడే లోబడ్డాడు. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லப்படும் பொழுது கீழ்ப்படிந்தான். దేవుడు చెప్పిన విధానంలో ప్రయాణం చేశాడు. தேவன் சொன்ன விதானமாக அவர் பிரயாணம் பண்ணினார். మరలా అబ్రహామును దేవుడు ఎందుకు పరీక్షించాలా, పరిశోధించాలా? திரும்பவும் அபிரகாமை ஏன் தேவன் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும்? పరీక్షకి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మూలం ఉంది. பரீட்சைக்கு ஒரு முக்கியமான மூல காரணம் இருக்கிறது. పరిశోధన, పరీక్ష ఎందుకు అవసరం అనంటే, பரிசோதனை பரீட்சை எதற்கென்றால், ద్వితీయోపదేశ కాండంలో 8వ అధ్యాయంలో 2వ వచనంలో ఒక మాట ఉంది. உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. ఆ ప్రశ్నల కంటే ముందు మనకు అది అవసరం. அந்த கேள்விக்கு முன்பதாக அந்த வார்த்தை மிக முக்கியம். దయచేసి ఎవరైనా చదవగలిగినటువంటి వారు గట్టిగా చదవండి. தயவு செய்து எடுத்தவர்கள் அது எங்கள் உதவுங்கள். ద్వితీయోపదేశ కాండం உபாகமம் 8వ అధ్యాయం 2వ వచనం. 8ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొందో లేదో నిన్ను శోధించి నీ హృదయములో ఉన్నది తెలుసుకొనుటకు చాలండి. ఇక్కడ పరీక్ష, ప్రశ్న. பரீட்சை அங்கே கேள்வி. పిల్లలకు పరీక్షలు ఎందుకు పెడతారంటే హృదయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడానికి. பிள்ளைகளுக்கு எதுக்கு பரீட்சை வைப்பார்கள் என்றால் உள்ளத்தில் இருக்கிறது அறிந்து கொள்ளும்படியாக.
దేవుడు కూడా ఎందుకు పరిశోధించాడంటే అబ్రహాము హృదయంలో ఏముందో, தேவன் அபிரகாமை ஏன் சோதிக்க வேண்டுமா இருந்ததால் నా మాట వింటాడో లేదో, அவன் உள்ளத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்பானா இல்லை என்று అందుకొరకే పరిశోధించాడు. அதற்காகத்தான் சோதித்து பார்த்தார். కీడు విషయమై దేవుడు ఎవరిని కూడా పరిశోధించేవాడు కాదు. தீமை விஷயத்திலே தேவன் யாரும் சோதிக்க மாட்டார். యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో 13వ వచనంలో ఆ మాట ఉంది. దేవుడు కీడు విషయమై ఎవరిని నేరడు. ஆகவே யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே சோதிக்கும்படியாக தீமை விஷயத்திலே யாரும் அதை பரிசை பார்க்க மாட்டார். కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఇప్పుడు இந்த கேள்விகள் எல்லாம் இப்பொழுது మనం దేవుని మాటలు విన్నామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే. நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டோமா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்குத்தான் இந்த பரீட்சைகள். ఉదయం టిఫిన్ తిన్నాం, காலையில டிஃபன் எடுத்துக்கொண்டோம், మధ్యాహ్నం భోంచేశాం, மத்தியானத்தில் ஆகாரம் రాత్రి எடுத்துக்கொண்டோம், కూడా భోంచేశాం. ராத்திரி கூட ஆகாரம் எடுத்துக்கொண்டோம். ఉదయం ఏం చేశారు, మధ్యాహ్నం ఏం చేశారు, సాయంకాలం ఏం చేశారంటే కరెక్ట్గా చెప్తాం. ஆகவே காலையில் என்ன செய்தீர்கள், மத்தியானத்தில் என்ன செய்தீர்கள், ராத்திரியில் என்ன செய்தீர்கள் கரெக்டாக சொல்லுவோம். అయితే వర్తమానాన్ని గురించి అడిగితే, ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது ఉదయం ఏం చెప్పారండి అని అంటే ఉదయమా காலையிலே ఉదయమా అంటాం. అంటే త్వరగా మనకు గుర్తుండదు అది. కనుక శరీర సంబంధమైనటువంటిది మనకు బాగా గుర్తుంటాయి. காலை வேளையிலே தேவனுடைய வார்த்தைகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது காலையிலையா என்று கேட்போம். ஆனால் மாம்ச ரீதியாக கேட்கும் பொழுது அதெல்லாம் நினைவிலே இருக்கும். ఆత్మ సంబంధమైనటువంటివి అంత గుర్తుండవు. ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நமக்கு நினைவிலே இருக்காது. అందుకే దేవుడు శరీర సంబంధమైనటువంటి ఉపమానాలను తీసుకొని పరలోకాన్ని చూపిస్తూ వచ్చాడు. ஆகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மாம்சமாக இந்த உலகத்தில் வந்து பரலோக காரியங்கள் வெளிப்படுத்தினார். ఆయన ఉపమానాలు లేకుండా ఏం బోధించలే. அவர் அங்கே ஊமை இல்லாமல் எதுவுமே உபதேசிக்கவில்லை. కనుక ఈ ప్రశ్నలు అనేటువంటివి మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఎంతో మేలు కలిగించేటువంటివి. ஆகவே இந்த கேள்விகள் ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் எவ்வளோ நன்மைகள் காரியங்களாய் காணப்படுகிறது. ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. சில கேள்விகளை இப்பொழுது நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம். మొట్టమొదటి ప్రశ్న, முதலாவது கேள்வி సహోదరులకే. முதலாவது சகோதரிகளுக்கு அந்த கேள்விகள், తర్వాత సహోదరులు. మొట్టమొదట సహోదరులు, తర్వాత సహోదరులు. அதன் பிற்பாடு సహోదరులకి ఎందుకు మొట్టమొదటగా ஏன் முதலாவது சகோதரிகளுக்கு అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది కదా. அந்த கேள்விகள் கேட்கலாம் அல்லவா? మీరు ఎప్పుడైనా వెడ్డింగ్ కార్డు చూసారా? எப்பொழுது நீங்கள் ஹெட்டிங் கார்டு பார்த்துருக்கீங்களா? వెడ్డింగ్ కార్డులో మొట్టమొదటిగా ఎవరి పేరు ఉంటుంది? முதலாவது யாருடைய பேர் திருமண அழைப்பு கார்டில் காணப்படும்? అక్క పేరే మొట్టమొదటిగా ఉంటుంది. முதலாவது சகோதரி பேர் மாத்திரம். అయ్యగారి పేరు వెనకాలనే ఉంటుంది. ஐயா பேர் பின்னாடி இருக்கும். మా ఆంధ్రాలో అట్లనే ఉంటుంది. తమిళనాడులో ఎట్లుంటుంది మాకైతే తెలియదు. ఆంధ్రాలో இப்படி தான் இருக்கும், தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. శ్రీమతి అని రాసి భార్య పేరు రాసి తరువాత సహోదరుని పేరు రాస్తారు. అంతేనా? తమిళనాడు కూడా అంతేనా? ఆంధ్రాలో అయితే మొట్టమొదటగా కుటుంబ యజమానురాలి పేరు ఉంటుంది, తర్వాత యజమాని పేరు ఉంటుంది. ஆகவே ஆந்திரா பகுதியில் பார்க்கும் பொழுது வீட்டு தலைவின் பேர், வீட்டு தலைவன் பேர் அதன் கீழே இருக்கும். మనం మామూలుగా తల్లిదండ్రులు అని అంటూ ఉంటాం కదా. பெற்றோர்கள் என்று நாம் சொல்லிக் கொள்வோம் அல்லவா? తల్లి కూడా మొట్టమొదటి ఉంటుంది, తండ్రి వెనకాల ఉంటాడు. ஆகவே தாய் முதலாவதாக காணப்படுவாள். ప్రశ్న కూడా మొట్టమొదటిగా వాళ్ళకే. முதலாவதாக கேள்விகள் அவர்களுக்கு தான். కాబట్టి మొదటి ప్రశ్న చేసి గమనించండి, దయచేసి గమనించండి. ప్రశ్నలు అడిగిన దానికి ఒక్క మాటలో చిన్న మాటలోనే సూక్ష్మంగానే, ఇది పెద్ద సమాధానం వద్దు, ఒక్క మాట అవునా కాదా అనేటువంటి విషయం అది మాత్రం మీరు తెలియజేయండి చాలంతే. ஆகவே கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆமாவா, రెఫరెన్స్ మీకు గుర్తుంటే రెఫరెన్స్ కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. உங்களுக்கு அதிகாரம் நினைவில் இருந்தால் அதிகாரத்தை சொல்லுங்கள். మొదటి ప్రశ్న, యోహాను ఎందుకు వచ్చాడు? முதலாவது கேள்வி, యోహాను ఎందుకు వచ్చారు? సహోదరుల్లో ఎవరైనా చెప్పగలిగినటువంటి వారు లేచి నిలబడి గట్టిగా చెప్పండి. లేచి నిలబడి చెప్పాలి. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలి, నాకు సరిగ్గా వినపడదు. ఇంకో మాట కూడా ఉంది, అది మెయిన్. ఆయన సత్యమును గురించి సాక్షిగా లోకానికి వచ్చాడు. சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்கும்படியாக உலகத்தில் வந்தார் என்று யோவான் பிரசங்கித்துக் கொண்டு வந்தார்.
ఇదమ్మా మీకు బహుమానం కూడా ఉంది. உங்களுக்கு வெகுமதியும் இருக்கிறது. ప్రభు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించు. ஆண்டவர் தாமே உன்னை ரட்சித்து ஆசீர்வதிப்பாராக. తర్వాత సహోదరులకి இரண்டாவது సహోదరులకు యోహాను సాక్షి సత్యం గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. అయితే యోహాను ఎవరి చేత పంపబడ్డాడు? யோவான் సత్యத்தை குறித்து సాక్షి కొడుకోవడానికి వచ్చాడు, సహోదరి చెప్పింది. అయితే యోహాను ఎవరి చేత పంపబడ్డాడు? யோவான் யார் மூலமாக அனுப்பப்பட்டார்? రెఫరెన్స్ కూడా చెప్పాలా? அதிகாரத்தை கூட சொல்ல வேண்டும். రెఫరెన్స్ కూడా చెప్పాలా? அதிகாரத்தை கூட சொல்ல வேண்டும். చెప్పేవాళ్ళు చేయొద్దండి, నిలబడండి, రెఫరెన్స్తో కూడా చెప్పండి. யார் மூலமாக அனுப்பப்பட்டார் என்று அதிகாரத்தோட ఒకే వచనంలో ఉంటాయి, దగ్గరనే ఉంటాయి. బైబిల్ తెరవకూడదు, ఎవరు బైబిల్ తెరిచి చూసి చెప్పకూడదు. రెఫరెన్స్ ఒకటి 6, 7 కూడా ఉంది. 2 వచనాలు ఉన్నాయి. ఒకటి 6లో ఉంది, ఒకటి 7లో ఉంది. మంచిది. ప్రభు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఇప్పుడు రెండవ భాగంలో సహోదరులకి మరొక ప్రశ్న. మూడవది సహోదరులకి కేள்வி. దేవుడు యాకోబును లేచి వెళ్ళమన్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నాడు? దేవుడు యాకోబును లేచి వెళ్ళమన్నాడు ఒక స్థలానికి. ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నాడు? రెఫరెన్స్తో కూడా చెప్పాలి. బేతేలు కరెక్టే. బేతేలు என்று சரியான பதில். அதுக்கு அதிகாரம் కూర్చొని చెప్పకూడదు ఎవరు. ఆదికాండము ఏమనింది అక్కడ? వెరీ గుడ్. దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. దేవుని ఆశీర్వదించు. మరో ప్రశ్న బ్రదర్స్కి. మற்றொரு கேள்வி సహోదరులకు. లెమ్ము లెమ్ము నీ బలము ధరించుకొనుము అని ఒక పేరుతో అన్నాడు. ఎవరితో అన్నాడు? எலும்பி எலும்பி உன் வல்லமை தரித்துக்கொள் என்று ஒரு நபரோடு கூட சொல்லி கொண்டு வந்த யார் அவர்? రెఫరెన్స్తో కూడా చెప్పాలి, அதிகாரத்தோடனே சொல்ல வேண்டும். లెమ్ము లెమ్ము నీ బలము ధరించుకొను. ఏషియా చూడు కరెక్ట్గా. ఏమని చెప్పు. సియోను లెమ్ము లెమ్ము నీ బలము ధరించుకును. సియోను ఎలుంబి ఎలుంబి ఉన్ వల్లமை ధరిத்துக்கொள். యెషయా 52:1. సియోను లెమ్ము లెమ్ము నీ బలము ధరించుకును. ఎలుంబి ఎలుంబి సియోనే ఉన్ వల్లமை ధరిத்துக்கொள் గాక. వాగ్దానం తీసుకో. మరొక ప్రశ్న సహోదరుల కొరకై. మற்றொரு கேள்வி సహోదరులకు. ఇప్పుడు సగం చెప్పింది ఆపింది ఒక సహోదరి. ఆ సహోదరికి ప్రశ్న. డాష్ 4 సంవత్సరాలు అంటే సంఖ్యలో కూడా డాష్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సంఖ్యలో కూడా డాష్ ఉంది. డాష్ 4 సంవత్సరాలు దేవాలయమును విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగులు దేవునికి సేవ చేస్తుంది. డాష్ 4 மாதங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை விட்டு விடாமல் உபவாசத்தோடனே ஜெபித்து கொண்டு வந்தார்.
డాష్ 4 సంవత్సరాల సంఖ్యలో కూడా డాష్ ఉంది. அந்த எண்ணிக்கையில் మొట్టమొదటి டேஷ் నీకు இருக்கு. ఛాన్స్. முதலாவது உங்களுக்கு தருணம் கொடுக்கப்படுகிறது. డాష్ 4 సంవత్సరాలు దేవాలయమును విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగులు దేవునికి సేవ చేయుచుండెను. డాష్ 4 வருஷம் தேவனுடைய வீட்டு. ఒక సెకండ్ ఉండు. మళ్ళీ లేచి చెప్పు పర్లేదులే, పొరపాటు అయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు. ధైర్యంగా చెప్పు, నువ్వు చెప్పగలిగిన ధైర్యంగా చెప్పు. లేమ్మా, ఇప్పుడు నీకు ఛాన్స్. ఎవరి మధ్యలో చేయి తిన్నారు కదా. రెఫరెన్స్తో కూడా చెప్పాలా. వచనం ఇంకెవరైనా చెప్పగలరా? யாராவது சொல்ல முடியுமா? పేరు రెఫరెన్స్ కూడా. பேரு அதிகாரம் రెఫరెన్స్ కూడా. డాష్ 4 సంవత్సరాలు దేవాలయమును విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగులు సేవ చేయుచుండెను. పేరేం పేరు అన్న రెఫరెన్స్ చెప్పండి. సంవత్సరాలు ఎన్ని పోని మీరెవరు చెప్పకూడదు. పక్కన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పకూడదు. వాళ్ళ వైపు కూడా చూడకూడదు. మీరు 84 సంవత్సరాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రెఫరెన్స్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. 236. ఏం చెప్పావు నువ్వు? మరలా ఏం చెప్పినావు? ఒకసారిగా చెప్పాలా. ఏదైనా చెప్తే ఒకసారి చెప్పాలి. అది కాకపోతే ఇది కాకపోతే అది అట్లా చెప్పడం పద్ధతి కాదు కదా. మంచిది, సంతోషం. రా. మరొక ప్రశ్న సహోదరులకు. மற்றொரு கேள்வி சகோதரர்களுக்கு. ప్రభు దూత, கர்த்தருடைய தூதன், నీవు లేచి వెళ్ళమన్నాడు ఫిలిప్తో. நீ எழுந்து போ என்று சொன்னார் பிலிப்போடு. ఫిలిప్తో దేవుని దూత చెప్పింది నువ్వు లేచి కర్తరుడు వెళ్ళు అని చెప్పింది. பிலிப்போடு கூட దేవదూతన్ நீ எழுந்து పో என்று ఏ சொன்னார். దిక్కుకు వెళ్ళమనింది? రెఫరెన్స్ ఏంటి? எந்த దిక్కుకు వెళ్ళమని చెప్పినాడు? எந்த திசைக்கு போக வேண்டும் என்று రెఫరెన్స్ சொல்லுங்க. దిక్కు కూడా మెన్షన్ చేసినారు అక్కడ. ఎటువైపు అనేది, రైటా లెఫ్టా అనేది. కాబట్టి வலதுபுறமா இடதுபுறமா దిక్కుకు என்று వెళ్ళమన్నాడు. எந்த reference திசைக்கு எக்கடா? போக வேண்டும் என்று சொன்னார். బైబిల్ చూడకూడదు. బైబిల్ దయచేసి பார்க்க வேண்டாம். అన్న కనపడలేదు కానీ బైబిల్ తిరిగేస్తున్నాడు. అన్న పెద్ద అన్న కూర్చున్నాడు అక్కడ. బైబిల్ ఎవరు తెరవకూడదు. பைபிள் வேதத்தை யாரும் பார்க்க கூடாது. ఫిలిప్తో దేవుని దూత అనింది. பிலிப்போடு தேவனுடைய தூதன் சொல்லி கொண்டு வந்தார். నీవు లేచి వెళ్ళు అన్నాడు. நீ எழுந்து புறப்படு என்று వర్తమానం అంతా అదే కదా. నువ్వు లేచి
நீ నువ్వు లేచి అనేటువంటి మాటలు ఎక్కువ మనం విన్నాం. நீ எலும்பி எலும்பி என்று அந்த செய்தி கேட்டுக்கொண்டு வந்தோம். அதே வார்த்தை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எந்த திசைக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னார். దిక్కు చెప్పండి అమ్మా, దిక్కు చెప్పండి. మీకు ఏ దిక్కుకు వెళ్ళమన్నాడు? எந்த திசைக்கு? రెఫరెన్స్ కరెక్టే. థ్యాంక్ యూ కరెక్టే. ఇప్పుడు దక్షిణ దిక్కు. ఫస్ట్ ఎక్కడన్నావా? తూర్పు వెళ్ళింది ఎవరు? లోతు. తూర్పు వెళ్ళింది లోతు. తూర్పు దావ పట్టుకొని మొమ్మంటాంలా అట్లా లోతు వెళ్ళాడు. కాబట్టి కరెక్టే, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. కనబడకూడదు, ధైర్యం చెప్పచ్చు, ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు. పొరపాటు అయితే కొట్టారు కదా ఇక్కడ. நீ சொன்னது சரியான பதில். ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக. అపోస్తల కార్యములు 8వ అధ్యాయం 26వ వచనము. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 8వ அதிகாரம் దేవుని దూత ఫిలిప్తో చెప్పింది ఏమని? தேவனுடைய தூதன் பிலிப்போடு లేచి நீ எழுந்து దక్షిణముగా தெற்கே దక్షిణంగా వెళ్ళమన్నాడు. தெற்கு முகமாய். అందులోనే ఇంకొక ప్రశ్న బ్రదర్స్కి. அதே அதிகாரத்திலே ஒரு கேள்வி சகோதரர்களுக்கு. అందులో ఆ భాగం చూసినారా ఎవరన్నా? బైబిల్ తీసినారు ఎవరన్నా? బైబిల్ తెరవద్దండి. బ్రదర్స్కి ఇప్పుడు బ్రదర్స్కే కదా ఇచ్చింది, సిస్టర్స్కేనా డబుల్ అయింది వాళ్ళకి? అంటే వాళ్ళు అంటే మీరు చెప్పకపోతే వాళ్ళకే వస్తుంది, వాళ్ళు చెప్పకపోతే మీకు వస్తుంది, అదంతే. ఇప్పుడు బ్రదర్స్కి వేస్తాను, బ్రదర్స్కి చెప్తాను. అదే ప్రశ్నలోనే అదే అధికారితే దక్షిణంగా వెళ్ళమన్నాడు. తెరికే పోగ சொன்னார். దిక్కు మెన్షన్ చేయబడింది అక్క, దిక్కు మెన్షన్ చేయబడింది. తూర్పు అని మళ్ళీ దక్షిణానికి వచ్చింది అక్క, కరెక్ట్గా వచ్చేసింది. ఆగవే కిழக்கிலிருந்து మేర్కు అది క్లియర్ అయిపోయింది, అది సరియాయిచ్చు. అయితే అక్కడ ఇంకా మెన్షన్ చేశారంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు, అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళమన్నాడు. లేచి నిలబడి చెప్పు. ఎరుసలేం అంటే గాజు వరకునా? గాజు వాక్య గాజా వరకు, గాజు కాదు, గాజు వాక్య కాదు. కాబట్టి గాజా వరకు. వెరీ గుడ్. అదా ఇందులో రెండు ఉన్నాయి, ఇందులో రెండు. ఇప్పుడు సహోదరులకి ఒక ప్రశ్న. సహోదరులకు ఒక కేள்வி. దేవుడు మోషేతో మొట్టమొదట మాట్లాడినటువంటి సందర్భంలో தேவன் மோசேயோடு கூட பேசிக்கொண்டு முதலாவது தருணத்திலே దగ్గరకు రావద్దన్నాడు, కిట్ట వరాదు என்று சொன்னார். దేవుడు మొట్టమొదటిగా మోషేతో మాట్లాడినప్పుడు మోషే దగ్గరకు రావద్దన్నాడు. முதலாவதாக தேவன் రావద్దని చెప్పిన తర్వాత ఒక కార్యం చేయమన్నాడు ఆయన. ஆகவே வராதே, நீ கிட்ட வராதே என்று சொல்லி ஒரு காரியத்தை செய் என்று சொன்னார். బ్రదర్స్ ఎవరైనా చెప్పగలిగినటువంటి వారు రెఫరెన్స్తో కూడా చెప్పాలి. వెళ్ళ కదా ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మనం బ్రదర్ తీసుకున్నాం, బ్రదర్స్కే కదా ప్రశ్న, బ్రదర్స్కే సిస్టర్స్కి చెప్పగలిగినటువంటి వారు మొట్టమొదటిగా దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు దగ్గరకు రావద్దన్నాడు. முதலாவதாக தேவன் பேசும்போது கிட்ட வராதே என்று ఒక కార్యం చేయమన్నాడు, ஒரு காரியத்தை செய் என்று சொன்னார். రావద్దన్నప్పుడు ఒక కార్యం చేయమన్నాడు. లేచి నిలబడి చెప్పాలా? చెప్పండి. చెప్పుల్ని ఒడవమన్నాడు. రెఫరెన్స్ చెప్పమ్మా. అధికారి దిశలను నిర్గమకాండం, అదే నిర్గమకాండ యాత్రాగం అంటే తమిళ నిర్గమకాండం అధ్యాయము, నిర్గమకాండమే అధ్యాయము వచనం. ఇప్పుడు వీళ్ళకి పాసా? ఏమైదు? 3వ అధ్యాయం
5వ వచనం. థ్యాంక్ యూ. ఎవరన్నా చెప్పారా, నువ్వు చెప్పినావా? யாராவது சொன்னார்களா நீ? అదేమో. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక. தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக. అందులోనే ఇంకొక ప్రశ్న அதுலயே బ్రదర్స్కి. அதுலயே ஒரு கேள்வி బ్రదర్స్కి సహోదరులకు. మీదే ఛాన్స్ ఇప్పుడు. అందులోనే ఇంకొకటి బ్రదర్స్కి. మోషేతో దేవుడు మాట్లాడాడు, మొట్టమొదట మాట్లాడాడు కదా, మరలా రెండవసారి కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడాడు మోషేతో. மோசேயோடு கூட அநேக முறை ஆண்டவர் பேசினால் முதலாவதாக பேசும் பொழுது வார்த்தை சொன்னார். మనము ద్వితీయోపదేశ కాండం వరకు చూస్తే నిర్గమ కాండం నుంచి దేవుడు మోషేతో మాట్లాడాను, యెహోవా మోషేతో మాట్లాడనేటువంటి పదాలు చాలా సందర్భాలు మనం చూడగలం. ஆகவே யாத்திராக முதற்கொண்டு பாகம் வரலையும் மோசேயோடு கூட கர்த்தர் பேசினார், மோசேயோடு கூட கர்த்தர் பேசினார் என்று அநேக முறை நாம் பார்க்கலாம். ఇక్కడ దాదాపుగా దగ్గర సంబంధమే. మొట్టమొదట మాట్లాడినప్పటి నుంచి కొంత పరిధిలోనే మరలా ఒకసారి దేవుడు మాట్లాడాడు. ஆகவே சில தருணங்களிலே அந்த அருகாமையிலே அவர் பேசிக்கொண்டு வந்தார் ஆண்டவர். మొదట మాట్లాడినప్పుడు దగ్గరకు రావద్దన్నాడు. முதலாவதாக பேசும் பொழுது கிட்ட வராது என்று சொன்னார். నీ చెప్పులు విడవమన్నాడు. உன் பாதரட்சணை கழற்றி போடு என்று சொன்னார். రెండవసారి మాట్లాడినప్పుడు இரண்டாவது முறை பேசும் பொழுது రమ్ము అన్నాడు. வா என்று சொன்னார். రమ్మన్నప్పుడు కూడా వా ఒక என்று ఉద్దేశంతో రమ్మన్నాడు, ఒక ఉద్దేశంతో రమ్మన్నాడు. ஒரு నోకతోడు வா என்று ఆండவர் சொன்னார். ఆ ఉద్దేశం ఏంటి? அந்த நோக்கம் என்ன? కాగా రమ్ము అన్నాడు. வா என்று சொன்னார். ఏ ఉద్దేశంతో రమ్మన్నాడు, ఎందుకు రమ్మన్నాడు? எந்த నోకతోడు వా என்று சொன்னார், எந்த నోకతోడు మాట్లాడకూడదు. ప్రశ్నలో జవాబులు చేరవేయకూడదు. డీ బార్ అవుతారు మళ్ళీ, డీ బార్. ఎవరితో ఎవరు మాట్లాడకూడదు. யாரோடு கூட பேசக்கூடாது. మొట్టమొదటి ఏమో దేవుడు రావద్దన్నాడు, చెప్పులు విడవమన్నాడు. முதலாவதாக வராதே என்று சொன்னார், பாதரட்சை கழட்டி போடு என்று சொன்னார். రెండవసారి రమ్మన్నాడు. இரண்டாவது முறை வா என்றார். ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో రమ్మన్నాడు. ஒரு பெரிய నోకతోడు వా என்றார். ఆ ఉద్దేశం ఏంటి? அந்த నోக்கம் என்ன? చెప్పండి, రెఫరెన్స్తో కూడా చెప్పగలిగితే చెప్పండి. అధికారంతోనే சொல்லுங்க. లేచి చెప్పుమా. బైబిల్ తీసి పెట్టుకున్నావా? లేదు కదా, సత్యమే కదా. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక. தேவன் தானே உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக. నిర్గమం కాండం 3వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఉంది. யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் ఏమన్నాడు అక్కడ దేవుడు? அங்க என்ன சொல்லி கொண்டு வந்தார் தேவன்? ఐగుప్తులో నుండి నా ప్రజలను எகிப்திலிருந்து పోవాలి, నా ప్రజలను తీసుకుని వెళ్ళాలి. எகிப்திலிருந்து என் ஜனங்களை நீ கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொன்னார். దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశం అది. தேவனுடைய பெரிய நோக்கம் அது. అందుకే ఆయన రమ్మన్నాడు. அதற்குத்தான் வா என்று சொன்னார். ఇప్పుడు సహోదరులు కదా, ఇప్పుడు సహోదరులు, సహోదరులకి మరొక ప్రశ్న. చేపలు పట్టేటువంటి పేతురు, மீன் பிடிக்கிற பேதுருவை యెరూషలేము వీధుల్లో ఆయన ప్రసంగం చేశాడు. எருசலேம் வீதியிலே அவர் பிரசங்கித்து கொண்டு வந்தார். ఆయన ప్రసంగం చేసినప్పుడు அவர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது వాక్యం అంగీకరించి బాప్తిస్మం పొందినటువంటి వారు, வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் ఒక సంఖ్య ఉంది అమ్మా. కరెక్ట్గా 3000 మంది. சரியாக 3000 ఏమన్నా ఉందా? அதன் பிற்பாடு ஏதாவது இருக்கா? అది కూడా అంత కరెక్ట్ కాదు. ఇంచుమించు 3000 మంది, ஏற 3000 பேர். కరెక్ట్గా అంటే 5 కొలలు. ఇప్పుడు బోయేజు రూత్కి కొలిసి ఇచ్చాడు. ఎన్ని కొలలు? బోయేజు 6 కొలలు. బోవాస్ 6కు లెక్క ఉంది. 3000 అంటే ఇంచుమించు అంటే దరిదాపు కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. ఏరకురియా என்றால் అది మంది రాయబడిందిలే, తప్పని కాదు. అది కూడా మనము రాయాలి. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కరెక్ట్గా రాయాలి. అది వదిలేసి ఏదో ఒకటి రాసి పెట్టేస్తే కూడా 4 మార్కులు వస్తాయనుకుంటే కూడా మంచి పద్ధతి కాదు. తీసుకున్నావాలి, రెండవ కూడా తీసుకోవాలా? దేవుని దీవించి ఆశీర్వదించును. అందులోనే ఇంకో భాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. அதிலே ஒரு பாகத்தை நினைவில் வைத்துக்கிறேன்.
వాక్యాన్ని విని రక్షించబడినటువంటి వారు பேதுருடைய வசனத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் 4 కార్యాల్లో ఎడతెగక ఉన్నారు. 4 காரியங்களிலே 4 விஷயங்களிலே உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். 4 మంచి కార్యాల్లో ఎడతెగక ఉన్నారు. బ్రదర్స్ ప్రశ్న ఎడతెగక ఉన్న రెఫరెన్స్ తో కూడా చెప్పాలి. రెఫరెన్స్ తో కూడా చెప్పాలా? చెప్పు. నేను పక్కన పెట్టాను. నేను దూరం కూర్చున్నాను. మంచిది. అట్టిదేనా? నేను చూడాలి కదా. దేవుడు దీవించాలి. దేవుని రక్షిత ఆశీర్వాదం. మరో ప్రశ్న జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మన సమయం కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది. அது நேரம் அறியாமல் இருந்தது. இன்னொரு கேள்வி நினைவில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడు సిస్టర్స్ కదా సహోదరు ఇది కదా దావీదుకు ఒకసారి బహు సంతోషం కలిగింది. தாவீதுக்கு ஒரு முறை மிக ஆனந்தம் வந்தது, சந்தோஷம் வந்தது. ఎంత సంతోషం కలిగిందంటే எவ்வளவு சந்தோஷம் வந்தது என்றால் ఆయనకి కొవ్వు మెదుడు దొరికినంత సంతోషం కలిగిందంట. கொழுப்பும் எண்ணெய் கொழுப்பை கிடைத்த வண்ணமாக அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்தது. అలాంటి సంతోషం కలిగింది. ఆ సంతోషం ఎందుకు కలిగింది? రెఫరెన్స్ ఎక్కడ? அந்த ఆ సంతోషం ఎందుకు కలిగింది? அந்த சந்தோஷம் எதற்கானது? அந்த அதிகாரத்தை சொல்லுங்கள். இனத்தையும் கொழுப்பையும் என்று வேதத்திலே சங்கீதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அது அதிகாரத்தை కొవ్వు சொல்லுங்கள். మెదుడు இனத்தையும் கொழுப்பும் మెత్తని మాంసం కైమా అంటారు కదా తమిళనాడు కైమా మెత్తగా ఉంటుంది. కైమా అంత బాగుంటుంది కదా నోటి చూసి అట్లా ఉంటుంది. అప్పుడు దావీదు అన్నాడు నాకు నువ్వు మెదడు దొరికినట్టుగా బైబిల్ తిరగద్దు. இனத்தையும் கொழுப்பையும் என்று தாவீது சொன்னார். ఎవరైనా చెప్పగలరా? யாராவது சொல்ல முடியுமா? బ్రదర్స్ అయినా సిస్టర్స్ అయినా ఎవరైనా? சகோதரர்கள் யாராவது? ఈరోజు నిన్న విన్నాము ఈ మాట. ఈరోజు విన్నాము. இந்த வார்த்தையை எப்படி கேட்கமா? అయితే ముగింపులో ముగింపు ప్రశ్న கடைசிக்கு ఏమో ఎవరు ఉన్నారా? ఎవరు లేదు. ரெஃபரன்ஸ் ఓన్లీ రెఫరెన్స్ చెప్పగలరా? ఓన్లీ రెఫరెన్స్ మాత్రం చెప్పగలరా? அதிகாரத்தை சொல்லுவீங்களா? చెప్పండి. 63 వచ్చిన కూడా చెప్పండి. నువ్వు బహుమానం తీసుకున్నావు కదా, ఎన్నిసార్లు తీసుకున్నావు? 2 సార్లు తీసుకున్నావు. 2 సార్లు తీసుకున్నావు. అది కరెక్ట్ చెప్తే చేసినావు. లేకపోతే ఒకటే చెప్పండి, తప్పుకు పోతే అదే నువ్వు చెప్పాలా వచ్చిన చెప్పాలి. ఒక లైన్ నేను చెప్పేసాను, ఒక లైన్ ఉంటాను. ఐదా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. వెనక 63 నువ్వు అమ్మ తీసుకున్నావా? ஆசீர்வதிப்பாராக. అవసరం మీకు చదివి వినిపిస్తాను. ఎందుకంటే அதுவே உங்களை அந்த வார்த்தையை நினைவில் கொண்டு வருகிறோம். అందరూ కలిసి చదువుకున్నాం. 63 4 5వ భాగం ఉన్నది. 63వ సంగీతం 63వ అధ్యాయం 63వ సంగీతం. ఏ సందర్భంలో ఆయనకి సంతోషం దొరికిందనే విషయాన్ని எந்த మరలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. எந்த தருணத்தில் அந்த சந்தோஷம் 63వ అధ్యాయం ఆయన దొరికిందేమో 5వ వచనంలో ఉంటుంది. ఎందుకు దొరికింది అనేటువంటి సందర్భం 4వ వచనం చదువుకున్నాం. అందరం కలిసి చదువుకున్నాం. எல்லோரும் 4వ வசனத்தை வாசிப்போம். నా మంచం మీద జ్ఞాపకం చేసుకుని నా నిజాలైన ధ్యానించినప్పుడు బయటకు వచ్చారు.
అలాంటి సందర్భంలో అంట రాత్రి ధ్యానంలో దేవుడు కూర్చున్నప్పుడు ధ్యానం చేసినప్పుడు దావీదుకి ఎలా ఉందంట? కైమాది నింపింది, కైమాది నింపింది. అంత రుచి. అందుకే దావీదు రుచి చూసి తెలుసుకోనండి. ఆయన రుచి చూశాడు. రుచి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? రుచి పాలు అందుకుంటూ శక్తి చేసినారు. అడిగినారు, అక్కడ అడిగినారు శక్తి వాళ్ళు చేసినారు, ఎవరు చేసినారు, ఎవరు గుంటూరు చేసినారు. ஆகவே காலையே నేర్చుకోండి మీరు కూడా. நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడు చివరిగా ఇంకో ప్రశ్న ఉంది. கடைசியில் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. బ్రదర్స్ ఛాన్స్ ఉంది. బ్రదర్స్ కి சகோதரருக்கு அந்த தர்மம் கொடுக்கப்படுகிறது. ఇది నిన్న మొన్న ఈ రోజు కూడా చాలా సార్లు ఈ వచనాన్ని ஆகவே நேற்றும் இன்றும் கூட இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு పూర్తిగా వచనం అంతా చెప్పాలా, రెఫరెన్స్ కూడా చెప్పాలి. வசனம் முழுவதும் சொல்ல வேண்டும், அதிகாரத்தையும் சொல்ல வேண்டும். ప్రశ్న జ్ఞాపకం చేసుకోండి. கேள்வி క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించాలంటే రెండు దురవస్థల్లో నుంచి మనము బయటకు రావాలి. ఆ రెండు ఏవి రెఫరెన్స్ ఎక్కడ? ஆகவே கிறிஸ்து உங்களுக்குள் பிரகாசிக்க வேண்டும் క్రీస్తు என்றால், నీ మీద ప్రకాశించాలి అంటే கிறிஸ்து உங்களுக்குள் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்றால் రెండు దురవస్థల్లో నుంచి మనం బయట రావాలి. எப்பேற்பட்ட காரியத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். ఎక్కడుంది రెఫరెన్స్ చెప్పండి. ఆ వాక్యం కూడా చెప్పాలి. రెఫరెన్స్ చెప్పాలా? చాలా సార్లు చూసాం. కూడా చూపించాడు. పుస్తకం చెప్తాను కానీ చదువుతారా? పుస్తకం చెప్తాను, చదివేది కాదు. ఏపీసీ 5 ఏమంటుందో చెప్పగలరా? వెరీ గుడ్. தேவன் தாமே உன்னை ரட்சித்து ஆசீர்வதிப்பாராக. అయిపోయినా ఇంకా ఇంకొక ప్రశ్న జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. அநேக முறை நாம் கேட்டுக்கொண்ட ஒரு கேள்வி நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఒక వ్యక్తి రూపాంతరం పొందాలంటే ஒரு நபர் மறுரூபம் அடைய வேண்டும் என்றால் ఏం మారాలా, ఏమి రూపాంతరం చెందాలా? எதை மாற வேண்டும், எதை రూపాంతరం చెందాలంటే மறுரூபம் ஆக வேண்டும் என்றால் ఏ మార్పు రావాలా, ఏంది రూపాంతరం చెందాలా? எந்த மாறுதல் வர வேண்டும், எதை மறுரூபம் ஆக வேண்டும்? మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక భాగం అది. మళ్ళీ చెప్పాలి, ఎవరో చెప్పేవారు. మళ్ళీ పర్లేదు. రూపాంతరం చెందుడు. వెరీ గుడ్. ఎక్కడ రెఫరెన్స్ చెప్పగలవా? చెప్పు, కరెక్టే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దేవుని దీవించి ఆశీర్వదించింది కాక. దేవుని ఆశీర్వదింపారాக. చివరిగా ఇంకొకటి ఉంది. కడిసియాగ ஒன்று இருக்கிறது. ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారం మనము వెలుగులో నడిచిన ఎడల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి? அவர் ஒளியிலே நடக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் நடக்கிற நன்மை என்ன? చెప్పాలమ్మా, రెఫరెన్స్ కూడా చెప్పాలా? ఇంకా కొద ఉంది. రెఫరెన్స్ 7వ వచనం ఇంకేమన్నా ఉందా? కరెక్టేనా? కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది చూడి. లేదా? మంచిది. దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. దేవుని తానే ఆశీర్వదింపారాగా. తీసుకోము. ఎవరికైనా జవాబులు చెప్పిన వాళ్ళకి బహుమానం రాకుండా ఎవరికైనా ఉందా? கேள்விகள் கேட்டு அதுக்கு பதில் கொடுத்து జవాబులు చెప్పిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా బహుమానాలు ఇవ్వలేదా? వచ్చినాయి, అందరికీ వచ్చినాయి కదా. మీకు రాలేదమ్మా? చెప్పినావా? జవాబు చెప్పినావా? ఏం చెప్పినావా కదా? ఇంకా ఎవరికైనా మర్చిపోయింది చెప్పండి. ఒకవేళ
కొద్దిగా తొందరగా ఉండి మర్చింటాము. ఇప్పుడు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పినటువంటి వారు, చెప్పకపోయినటువంటి వారైనా కేవలం ఇది మనము ఎంత మాత్రం దేవుని వాక్యం విన్నాము అనే దానికి మాత్రమే సూచన, అంతే. எதற்காக இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்கிறோம் என்றால், நீங்கள் எவ்வளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகள் உங்கள் உள்ளத்தில் வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்று இப்பேற்பட்ட பரீட்சைகளே உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. జవాబులు చెప్పిన వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళని, చెప్పని వాళ్ళంతా కూడా తక్కువ వాళ్ళని కాదు. சொல்லுகிறவர்கள் எல்லோரும் மேலுள்ளவர்கள், அங்கே சொல்லாதவர்கள் எதுவுமே அறியாதவர்கள் என்றார் அல்ல. దావీదు ఒక ఏర్పాటు చేశాడు. தாவீது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணினார். యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకి, யுத்தத்திற்கு போனவர்களுக்கு, సామాన్ దగ్గర కాపలా ఉన్న వాళ్ళకి அங்கே அங்கே சாமானிய இடத்துல సమానమైనటువంటి భాగమే. எல்லாருக்கும் ஒரு பாகம்தான் சமமாக. కాబట్టి సమాధానం చెప్పిన దానికి కొంచెం గుర్తుగా వాక్యం, అంతే. కానీ ஆகவே சமாதானம் நீங்கள் சொன்னதற்கு வார்த்தைகள் ஒரு அடையாளம்தான். కనుక వాళ్ళ కొరకే ప్రార్థన చేయండి. அவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யுங்கள். మనకి మంచి సాక్ష్యం ఇచ్చినటువంటి అన్న కొరకే, అన్న పరిచయ కొరకే ప్రార్థన చేయండి. நல்ல சாட்சி கொடுத்த அங்களுக்காகவும் அவருடைய ஊழியத்திற்காக ஜெபம் செய்யுங்கள். ఇప్పుడు ఈ సమాధానాలు చెప్పినటువంటి వారందరి కొరకై అన్న మన మాథ్యూ అన్న ప్రార్థన చేస్తాడు. తర్వాత వర్తమానంలోనికి మనము వెళ్తాం. அன்புள்ள நேற்றும் என்றென்றும் மாறாத எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையை பெற்ற உன்னதமான உயிர்த்தெழுந்த சர்வவல்ல நாமத்தினாலே திருப்பாதம் பணிந்து உம்மை போற்றி வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். இந்த நாளை நீர் ஈவாக தயவாக நீர் கூட்டி கொடுத்தீர், அதற்காக துதிக்கிறேன். ஐயா, பாவத்திலும் அக்கிரமத்தில் வாழ்ந்து கொண்ட எங்களை உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் அனுப்பி என்னுடைய பாவத்திற்காக, அக்கிரமங்களுக்காக, சிலுவிலே எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசத்திற்காக, சிலுவிலே மரித்த விதானத்திற்காக, அடக்க பண்ணின விதானத்திற்காக, உயிர்த்தெழுந்த விதானத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். அதன் மூலமாக நீர் பெரிய ரட்சிப்பு கொடுத்த விதானத்திற்காக துதிக்கிறேன். இந்த நாளிலே தரமன பகுதியிலே வாலிபர் முகாமிலே எங்களை நீர் கொண்டு வந்து சேர்த்து விதானத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். உம்முடைய ஊழியக்காரர்கள், உம்முடைய தாசர்கள் பங்காக வகை வகையாக எழும்பி பிரகாசி என்று ஆண்டவரை நீர் பேசின விதானத்திற்காக துதிக்கிறேன். இந்த நடைமுறை பயிற்சியிலே கூட ஆண்டவரே அநேக வாலிபர்களுக்கு பாடின பாடலுக்காக துதிக்கிறேன். வாலிபர்கள் மத்தியிலே சொல்லப்பட்ட கேள்விகள் மூலமாக ஆண்டவரே அநேக பதில் கொடுத்த வாலிபர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இன்னும் அவர்கள் உள்ளத்தில் வைத்துக்கொண்டு வருகிற நாட்களிலே 30-60 பலன் கொடுக்கும்படியாக உதவி செய்தலும் கிருபையார்களும், விசேஷமாக எங்கள் மத்தியிலே கூட ஆண்டவரே சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். அவர் சாட்சிக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். அவர் ஊழியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். மேலும் மேலும் அவருடைய ஊழியத்தை நீ ஆசீர்வதித்துள்ளும். அநேக ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தி உம்முடைய சபையிலே சேர்த்துக்கொள்ளும். ரட்சிக்கப்பட்டு அனுதினமும் உம்முடைய சபையிலே சேர்க்கப்பட்டார்கள் என்ற அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளை நாங்கள் வாசிக்கிறோம். அந்த வார்த்தையை அவர் பகுதியில் நீர் ஆசீர்வதித்துள்ளோம். அது மாத்திரமல்லாண்டலே மீதி இருக்கிற தருணங்களை எங்களோடு கூட எங்கள் வேலையை நிற்புள்ளோம். இந்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் நடக்க, ஜீவிக்க, அதன்படி கை கொண்டு நடக்க நீரே உதவி செய்துள்ளோம். எல்லாவற்றால கடத்தில் பிடித்து இயேசு நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். కూర్చోండి. ఇప్పుడు వరదాయపాలెం నుంచి వచ్చేటువంటి దైవ సేవకులు జోబన్న గారు మనకి వర్తమానాన్ని అందిస్తారు. ఆ వర్తమానం తర్వాత మనము ముగింపు ప్రార్థన చేసుకుంటాం. టైం చాలా అయింది. ఆయన కూడా కొద్దిసేపు, ఖచ్చితంగా 15 నిమిషాలు. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 5:10 అయింది. 5:25కి కంప్లీట్ చేస్తా. సరే, దేవుని వాక్యంలోంచి ఒక మాట చదువుకుందాం. యవనస్తులుగా ఒక మాట చదువుకుందాం. సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం
సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 23వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. అందరం చదువుకుందాం. నీ హృదయంలో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. ప్రియమైన తండ్రి, స్తోత్రములు. ఈ సమయం ఆశీర్వదించుము. నిలబడుచున్న నేను నిష్ప్రయోజకుని దాసుడును. ఒక్క మాట అయినా మా హృదయాలలో నింపబడినట్లు కృప చూపించు. ఆత్మచేత అభిషేకం దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తెలుగు రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండారా? అచ్చంగా తమిళ్, తెలుగు అర్థం కాదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండారా? లేరు కదా. సగం టైం కలిసి వచ్చినట్టే. అర్థమైంది కదా. తమిళ్, తెలుగు అర్థం కదా కొంచెం కూడా. ఇది కొంచెం సౌండ్ తగ్గేది ఎక్కువగా ఉంది. ఈ రెడ్ కలర్ది. సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో రాయబడిన మాట, நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். నీ హృదయంలో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును గనుక కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీ హృదయమును భద్రంగా కాపాడుకో. உங்கள் எல்லா காவலரோடு கூட உங்கள் இதயத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று ஜீவ வார்த்தை புறப்படும் என்று வாசிக்கிறோம். భద్రంగా కాపాడుకోవాలని అన్నిటి గురించి అనుకుంటాం. భద్రமாக కాத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லாம் நினைப்போம். సెల్ ఫోన్ భద్రంగా, సెల్ఫోన్ భద్రமாக కాపాడుకుంటాం కదా. కాపాడుకోవాలి. బంగారం భద్రంగా కాపాడుకుంటాం. భద్రமாக కాத்துக்கொள்வோம். ఆస్తి పత్రాలు ఉంటే భద్రంగా ఆస్తి, బండి పేపర్లు కూడా భద్రంగా కాపాడుకుంటాం. நம்முடைய ஆஸ்திகள் இருக்கிற அந்த காரியங்களையும் வண்டியில் இருக்கிற வாகனத்தில் இருக்கிற அந்த రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ముందు పట్టుకునేది ఎవరినంటే పోలీసులు వెళ్ళినాయి. ఆర్సీ తీయ అంటాడు, మొదలవది లైసెన్స్ తీయ అంటాడు. ఇవన్నీ పట్టుకుంటాడు కదా. వీటిని భద్రంగా మనం కాపాడుకుంటాం. இதுமாக வண்டி பிரயாணத்தில் போகும் பொழுது காவலர்கள் பிடித்து ஆர்சி புக் எடு, லைசன்ஸ் எடு என்று இவ்விதமாக சொல்வார்கள். இதெல்லாம் பத்திரமாக காத்துக்கொள்வோம். అయితే ஆனால் దేవుడు చెప్పింది స్పష్టంగా, నీ హృదయమును భద్రంగా కాపాడుకో. தேவன் சொல்லி கொண்டு வந்தது உன் இதயத்தை காத்துக்கொள் என்று தேவன் சொல்லி கொண்டு வந்தார். నువ్వు ఏ దాచిపెట్టుకోపోయినా పర్వాలేదు, కానీ நீ எது ஒழித்து வைத்து கொண்டாலும் பரவாயில்லை, నీ హృదయమును మాత్రం భద్రంగా కాపాడుకోవాలా. உன் இதயத்தை பத்திரமாக ஜாக்கிரதையாக ఎందుకంటే అది నిన్ను మోసం చేసింది. ஏனென்றால் அது உன்னை வஞ்சிக்கும். బాగున్నట్టుగానే ఉంటుంది, நன்றாக இருக்கும் வண்ணமாகவே இருக்கும். పక్కలో బల్లి అంటారు తెలుసా? பக்கத்திலேயே அங்கே விழா బాగా మంచిగా ఉంటుంది, நன்றாகவே இருக்கும். చివరికి తీసుకెళ్ళి ముంచేస్తుంది. கடைசியில் அதை எடுத்து போய் நம்மை மூழ்கடிக்கும். అందుకని దాని విషయంలో అది కన్నింగ్. அது விஷயத்தில் அது దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. அதனால அதை நாம் ஜாக்கிரதையாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும். దేవుని వాక్యం ఏమని రాబడిందంటే, தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? హృదయంలో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును. இருதயத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்றுகள் புறப்படும். హృదయంలో నుంచి జీవధారలు బయలుదేరుతున్నాయి. నువ్వు సరిగా లేకపోతే అవి మురికైపోతాయి, పాడైపోతాయి. இருதயத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்றுகள் புறப்படும். நீ சரியாக இருந்தால் அது நன்றாக போகும், நீ சரியாக விட்டால் அது அசுத்தத்திற்கு போகும். వాటర్ ట్యాంక్ ఉందనుకోండి, அங்கே வாட்டர் டேங்க் இருக்கிறது என்றால் దాంట్లో మంచినీళ్ళు ఉంటే మంచినీళ్ళు వస్తాయి. ஆகவே அந்த நல்ல தண்ணி குடிநீர் தண்ணி இருந்தால் தண்ணீர் வரும். అంతేనా? அவ்வளவுதானா? మురికి నీళ్ళు ఉంటే கழிவை தண்ணி இருந்தால் మురికి నీళ్ళు వస్తాయి. கழிவறை வரும். పొరపాటున దాంట్లో కాకి ఏదైనా చచ్చింది అనుకోండి, ஒருவேளை அது காக்கா அதை குடித்தது என்றால் అన్నీ మురికి నీళ్ళే వస్తాయి కదా. எல்லாமே அந்த నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఏంట్రా నీళ్ళు వస్తున్నాయి, దాంట్లో కాకి చచ్చింది. ஏனென்றால் அசுத்தம் வருகிறது என்றால் அது காக்கா அது செத்து போய் கிடைக்கிறது. అందుకనే அதற்காகவே మన హృదయమును, நம்முடைய இதயத்தை భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. பத்திரமாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும். లేకపోతే இல்லை என்றால் అది నీ మాట వినదు, அது வார்த்தைகள் கேட்காது, అది నీకు లోబడదు, அது உனக்கு கீழ்ப்படியாது. సామెతల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో ఒక మాట చదువుతాం. నీతిమొழிகள் 16 సామెతలు 16:32. పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘశాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు, పట్టణమును పట్టుకుని వాని కంటే
తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకునేవాడు శ్రేష్ఠుడు. చూడండి ఇక్కడ రాయబడిన మాట, இங்கே எழுதப்பட்ட வார்த்தை கவனியுங்கள். పట్టణమును పట్టుకునే బలవంతుడి కంటే, பட்டணத்தை பிடித்துக் கொள்கிற பலவான்களை காட்டிலும், జాగ్రత్తగా వినండి, ఈ మాట వినండి, ஜாகிரதையாக கேளுங்கள், మనస్సును పట్టుకునేవాడు బలవంతుడు. ஆகவே மனிதை பிடித்துக் கொள்கிறவன் உத்தமம். పట్టణాన్ని పట్టుకోవాలంటే பட்டணத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் శారీరక బలం కావాలి. சரீரவண்ணமாக பலம் வேண்டும். ఈ బలంతో ఓడిస్తాడు. இந்த பலத்தினாலே தோற்கடிப்பான். ఆ బలవంతుడే గాని அது பலவான ஒழிய తన మనస్సును జయించుకోలేనప్పుడు தன்னுடைய மனதை அதை ஜெயிக்க முடியாமல் போகும்பொழுது అతడు ఓడిపోతాడు. அவன் தோற்று விடுவான். అర్థమైంది ఈ మాట? இந்த வார்த்தை புரிகிறதா? ముఖ్యంగా యవన బిడ్డలు గమనించాల్సింది, முக்கியமாக வாலிப பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டியது, ఐఏఎస్లో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిందని, ఎంబీబీఎస్లో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిందని, లేకపోతే ఐపీఎస్లో వచ్చిందని ఇది కాదు. எம்பிபிஎஸ் அங்கே ஐஏஎஸ்ல அங்கே அதிக மதிப்பெண்கள் வந்தது அதல்ல. మొట్టమొదటిగా నీ మనసును నువ్వు జయించావా? ఇది ప్రశ్న. முதலாவதாக உன் மனதை நீ ஜெயிக்க வேண்டும். இது கேள்வி. మొట్టమొదటిగా నీ మనసును నువ్వు జయించావా? முதலாவது உன் மனதை நீ ஜெயிக்க வேண்டும். జయించకపోతే, ஜெயிக்காவிட்டால் అది నిన్ను జయిస్తుంది, அது உன்னை ஜெயிக்கும். నిన్ను, నీ విశ్వాసాన్ని, నీలో ఉన్న ఆత్మీయతను మొత్తం పాడు చేస్తుంది. உன் விசுவாசத்தையும் உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எல்லாவற்றையும் அழித்து போய்விடும். కాబట్టి ஆகவே సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో, நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரத்திலே, సామెతలు 4, நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 24-25, 24-25. మూర్ఖపు మాటలు నీ నోటికి రానియకము, పెదవుల నుండి కుటిలమైన మాటలు రానియకము, నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను, నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. చాలు. ఇక్కడ రాయబడిన మాట చూడండి. இங்கே எழுதப்பட்ட வார்த்தை கவனியுங்கள். మనస్సును స్వాధీనం చేసుకోలేనప్పుడు, மனதை அடக்கிக் கொள்ளாமல் போகும் பொழுது, మనస్సును కంట్రోల్లో ఉంచుకోలేనప్పుడు, அந்த மனதை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாமல் போகும் பொழுது ఏ మాటలు వస్తాయి? என்ன వార్తలు வரும்? మూర్ఖపు మాటలు వస్తాయి. தாறுமான வார்த்தைகள் வரும். నీ చూపులు అటు ఇటు చెదిరిపోతాయి. உன்னுடைய பார்வை அப்படி அங்கே నీ அலைந்து తలంపులు అటు ఇటు చెదిరిపోతాయి. உன் சிந்தனைகள் నీ அலைந்து హృదయం నిన్ను గలిబిలి చేస్తుంది. ஆகவே నీ ఆలోచనలన్నీ పాడైపోతాయి. உன் ఆలోచనகள் எல்லாம் கெட்டு போய்விடும். ఎందుకని? ஏனென்றால் నీ మనసు నీ కంట్రోల్లో లేదు. உன்னுடைய மனது உனக்கு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லை. అందుకనే அதற்காகவே మనం ప్రతి నిమిషము ఓడిపోతూనే ఉన్నాం శత్రు చేతిలో. ஒவ்வொரு நொடியும் கூட சத்துருவின் கீழே நாம் தோற்று போய்விடுவோம். దేవుని బిడ్డలుగా రక్షింపబడి మందిరానికి వస్తూ ఆరాధన చేస్తూ బలలో పాలు పొందుతూ ఉన్నప్పటికీ தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்து கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு வந்து பந்தியில பங்கு பெறுவது இருந்த போதிலும் ఈ మనసు కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి, ఈ మనసు కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి இந்த నువ్వు ఓడిపోతున్నావు. నిజమేనా? నువ్వు ఓడిపోతున్నావు. నిజమేనా? ஆகவே இந்த மனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாத போதிலே நாம் தோற்று விடுகிறோம். அது உண்மையா? నువ్వు ఓడిపోతున్నావు. நீ தோற்று விடுகிறாய். బలవంతుడైన సంసోను, பலவானாகிய சாம்சோன் ఎలాంటి వాడైనా, எப்பேற்பட்டவர் அவர்? ఒక గాడిద దవడతో ఏం చేశాడు? ఆయన கழுதி 1000 మందిని చంపేశాడు. கழுதினுடைய தாடியிலே அது என்ன செய்தார்? 1000 பேர் கொன்றார். తన భార్యని, తన మామగారిని శత్రువులు ఇంట్లో పెట్టి తగలబెట్టారని, தன்னுடைய மாமாவையும் தன்னுடைய மனைவியும் அவர்கள் சத்துருக்கள் வந்து அவர்கள் எரித்து விட்டார்கள் என்று 300 నక్కలను పట్టుకున్నాడు. 300 நரிகளை பிடித்தார். ఎన్ని నక్కలు? எத்தனை நரிகள்? ఒక నక్కను పట్టుకోవడం మన చేత అవుతుందా? ஒரு நரியை நம்மால் பிடிக்க முடியுமா? ఒకటి. ஒன்று పట్టుకోవడం చేతగా. பிடிக்க ఎన్ని పట్టుకున్నాడు తెలుసా? 300 పట్టుకున్నాడు. எத்தனை பிடித்தார் தெரியுமா? 300. తోకలు కూడా ఒకదానికి ఒకటి మెలేసాడు. ஒவ்வொரு வாளை கூட அவர் ஒன்றாக இசைத்து கட்டினான். ఇదొక నక్క, ఇదొక నక్క. இது ஒரு நரி, இது ஒரு நரி. దీంతో ఒక ముడేశాడు. இதனுடைய வாளும் அதனுடைய வாளும் கட்டி అక్కడ ఒక దివిటి కట్టాడు. அங்க ஒரு திவிட்டியை கட்டினான். కట్టేసి పొలాల మీదకి వదిలేశాడు. ఫిలిస్తీన్ పొలాల మీదకి వదిలేస్తే விதமாக பிலிஸ்தீர் இருக்கிற వయల్వెளியிலே పొలాలన్నీ తగలబడిపోయాయి. அந்த வயல்கள் எல்லாம் எரித்து விட்டது. అంటే సంసోన్ అంతటి బలవంతుడు. சாம்சோன் அப்பேற்பட்ட பலவான். సింహాన్ని కూడా చేతులతోనే చీల్చేశాడు. சிங்கத்தையும் தன் கையினாலே చేతులతోనే చీల్చేశాడు. అంతటి బలవంతుడు. சிங்கத்தையும் தன் கையினாலே வாயை கிழித்து விட்டான். కానీ ஆனாலும் తన మనస్సును జయించలేకపోయాడు. அவருடைய மனதை ஜெயிக்காமல் போய்விட்டான். ఒక్క మాట నేను చూపిస్తాను. ஒரு வார்த்தையை நான் காண்பிக்கிறேன். న్యాయాధిపతుల గ్రంథం நியாயாதிபதிகள் 16వ అధ్యాయం 16ஆம் அதிகாரம் మొదటి వచనం, 1வது வசனம். సంసోను గాజాకు వెళ్ళి వేశ్యనొకతను చూచి ఆమె యొద్దకు చేరెను. సంసోను అక్కడికి వచ్చినని గాజా వారికి తెలిసినప్పుడు
వారు మాట పెట్టి రేపు తెల్లవారిన తర్వాత అతని చంపుదామనుకుని పట్టణపు ద్వారం వద్ద ఆ రాత్రంతయు పొంచి ఉండి. చాలు, సంసోను జయశాలి, బలవంతుడే. சிம்சோன் அங்கே பலவான் தான், కానీ తన మనస్సును జయించలేకపోయాడు. அவருடைய மனதை ஜெயிக்காமல் போய்விட்டான். ఇక్కడ ఆగితే இங்கு நின்றிருக்கும் பொழுது సంసోన్ ఎవరు? சிம்சோன் யார்? దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిన, దేవుని చేత మరి ఈ భూమి మీదకి పంపించబడిన ఒక న్యాయాధిపతి. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு நபராகவும் காணப்பட, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நியாயாதிபதியாக இந்த பூமியிலே காணப்படுகிறான். తల్లి గొడ్రాలుగా ఉన్నప్పుడు தாய் மலடியாய் காணப்படும் பொழுது దేవుడే తన దూతను పంపించి, தேவனே தமது தூதனை அனுப்பி, నీకు ఒక కుమారుని ఇవ్వబోతున్నాను, நான் உனக்கு ஒரு குமாரனை கொடுக்க போகிறேன், ఇతని తల మీదకి క్షౌరపు కత్తి రాకూడదు, தலை மேலே கத்தியை படக்கூடாது, ద్రాక్షావళికి సంబంధించింది ఏది కూడా ఇతను నోట పడకూడదు, திராட்சை ரசம் எதுவும் அவன் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது. పుట్టినప్పటి నుంచి ఆత్మచేత నింపబడి இவன் ஆவினால் நிரப்பப்பட்டு ఇశ్రాయేలుకి న్యాయాధిపతిగా ఉంటాడు అని చెప్పి దేవుడే చెప్పాడు. இஸ்ரவேலுக்கு நியாயாதிபதியாக இருப்பான் என்று தேவனே சொல்லிக் கொண்டு வந்தார். అయితే ஆனால் ఈ సంసోను அந்த சிம்சோன் దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఫెయిల్ చేశాడు. தேவனுடைய திட்டத்தை, நோக்கத்தை, దేవుడు పంపించిన ఉద్దేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా కొలాప్స్ చేశాడు. தேவனுடைய திட்டத்தை మర్చిపోయాడు. எல்லாவற்றையும் மறந்து போனான். దేవుని చేత ఏర్పరచబడినవాడు, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன், నాజీరు చేయబడినవాడు, நசரேன் என்று சொல்லப்பட்டவன், దేవుని కొరకు సాక్షిగా నిలబడవలసిన వ్యక్తి, தேவனுக்காக சாட்சியாக நிற்கிற மனிதன் తన మనసును జయించలేక ఓడిపోయాడు. தன்னுடைய மனிதை ஜெயிக்காமல் தோற்றுவிட்டான். నిజమేనా? உண்மையா? ఈరోజు మనం కూడా అంతే. இன்றைக்கு நாமும் அப்படிதான். దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు, విలువైన రక్షణతో మనల్ని నింపాడు. చీకటి గల దొంగ ఊబిలో నుంచి, మరణస్థితిలోంచి దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తాడు, మనల్ని రక్షించాడు. ఆ రక్షణను మర్చిపోయి మనం లోకంలో పడిపోయి మన మనస్సును జయించలేక ఓడిపోతూనే ఉన్నాం. தேவன் நம்மை ரட்சித்தார். ரட்சித்த தேவனை நாம் மறந்துவிட்டு பயங்கரமான குழியிலும் உளையான சேற்றிலிருந்து தேவன் நம்மை தூக்கெடுத்து மகா பெரிய ரட்சிப்பு கொடுத்தார். ஆனால் அந்த ரட்சிப்பை நாம் அதை காத்து கொள்ளாமல் நாம் தோற்று விடுகிறோம். అందుకని దేవుడు, ஆனால் தேவன் లెమ్ము, எலும்பி తేజరిల్లు, பிரகாசி, అక్కడే కూర్చోవద్దు, அங்கே உட்காராது, నువ్వు పడిపోయిన చోటే కూర్చోవద్దు, நீ விழுந்த இடத்திலே உட்காராது, ఇంకా లెగవలేను అనుకోవద్దు, நீ எழுந்து முடியாது என்று నా వలన కాదు అనుకోవద్దు, என்னால் முடியாது என்று சொல்ல முடியாது, నాకు చేత కావడం లేదు అనుకోవద్దు, என்னால் முடியாது என்று சொல்லக்கூடாது. దేవా నన్ను లేపు అని చెయ్యొచ్చు, தேவனே என்னை எழுப்பும் என்று கை దేవునికి చెయ్యి, దేవా నన్ను లేపు, தேவனே என்னை எழுப்பும், నేను పడిపోయా, நான் விழுந்து போனேன், నేను కింద పడిపోయినా, நான் కీழே విழுந்து నా వల్ల போனேன், కావడంలా, என்னால் முடியவில்லை, పాపంలోనే చిక్కుపడ్డా, நான் பாவத்திலே నేను சிக்கிக்கொண்டேன், లెగలేని స్థితిలోనే ఉన్నా, எழுந்திருக்க నా முடியாமல் చెయ్యి పట్టుకుని లేపయ్యా అంటే என்னுடைய లేపుతాడు. கரத்தை பிடித்து எழுப்பையா என்று சொல்லும்போது எழுப்புவார். 1000 సార్లు పడినా 1000 முறை விழுந்தாலும் 1001సారికి ఛాన్స్ ఉంది. 1001 முறை 1000 సార్లు నువ్వు కింద పడిపోయినా 1001సారికి నీకు ఛాన్స్ ఉంది. 1000 முறை நீ விழுந்து போனாலும் 1001 முறை தடவை ஆண்டவர் உனக்கு అందుకనే அதற்குதான் ఈరోజు இன்றைக்கு లెమ్ము, తేజరిల్లు, எலும்பி பிரகாசி, పడిపోవద్దు. விழுந்து போகாது. సంసోను పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది? சிம்சோனுடைய நிலைமை எப்படி வந்தது? ఆ వేశ్య ఫిలిస్తీన్లకు అమ్ముడుపోయింది, డబ్బులు తీసుకుంది, సంసోన్ని అప్పగించడానికి தீர்மானம் చేసుకుంది. அந்த வேசியானவள் பெலிஸ்தருக்கு விற்கப்பட்டால் அவள் அந்த காசுக்காக சிம்சோனை ஒப்பு கொடுத்தாள். సంసోన్ని రోజు అడుగుతా ఉంది, నీ బలం ఎక్కడుంది అంటే ఏదేది చెప్పాడు. ஆகவே சிம்சோன் அடிக்கடிக்கு தொந்தரவு செய்து கொண்டு உன்னுடைய பலம் எங்கே, உன்னுடைய பலம் ఒకసారి తాళతో కడితే నా బలం తగ్గిపోతుందని చెప్పాడు. ஆகவே கயிறு கட்டினால் என் பலம் போய்விடும் என்று சொன்னார். కట్టిన తర్వాత ఫిలిస్తీన్లు రండి అంటే వచ్చిన తర్వాత ఫిలిస్తీన్లు వస్తున్నారంటే ఎట్లా వేసాడు, అంతే ఊరికి తెగిపోయినాయి. ஆகவே கட்டின பிற்பாடு பிலிஸ்தர்கள் வா என்று சொல்லப்படும், பிலிஸ்தர்கள் வந்து விட்டால் கயிறுகள் எல்லாம் அறுத்து போட்டா. అప్పుడు అలిగిందనమాట. அப்பொழுது கேட்டாள், నా మీద నీకు ప్రేమ? அவள் கோயில் లేదు, ఎందుకు ఎన్ని అబద్ధాలు చెబుతావు సంసారం, నిజంగా నాకు చెవట్లేదంటే మనోడు ఉండా చెప్పేశాడు. ఆగవే వెంట్రుకలు క్షవరం చేస్తే నాలో ఉన్న బలం తగ్గిపోతుంది. அந்த பெண்ணை கேட்கும் பொழுது என் மேல் உனக்கு அன்பில்லை, உன்னுடைய பலம் எங்கே இருக்குது எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லி அதை கேட்கும் பொழுது அப்பொழுது ஒத்துக்கொண்டு என்னுடைய பலம் தலை மேலே இருக்கிறது என்று ஒத்துக்கொண்டான். దేవుని ఏర్పాటును మర్చిపోయి, దేవుని సన్నిధిని మర్చిపోయి, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో ఉండవలసింది మర్చిపోయి గాజాకు చేరి, గాజా అంటే ఎక్కడిది? ఫిలిస్తీన్ పట్టణంలో ఉంది, శత్రువుల దేశంలో ఉంది. అక్కడికి వచ్చి ఒక వేషతో చేరి తను దేవుడు ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడో ఏర్పాటును అంతటినీ మర్చిపోయిన దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో
సంసోను చిక్కిపోయాడు. சிம்சோன் பார்க்கும் பொழுது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க வேண்டும், தேவனுடைய ஜனங்களோடு இருக்க வேண்டும். ஆனால் காசா பட்டணத்திலே பிலிஸ்தீரின் அவர்கள் பட்டணத்திலே அவன் சிக்கிக்கொண்டான். ఒకరోజు ஒரு நாளிலே చక్కగా కూర్చుంది, తొడ మీద తన తల పెట్టుకుంది, ஆ, த- తల నిమురుతూ మాట్లాడుతుంది అనమాట. விதமாக தொடை மேலே படித்து கொண்டு அவன் தலைமையிலே அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தான். మనవాడు చల్లగా నిద్రపోయాడు. நம்மோடு அவன் தூங்கிவிட்டான். అప్పుడు మంగళ ఆయన పక్కన పెట్టింది, రా రా అని விதமாக சவரக்கத்தி கொண்டு வந்து வா வா என்று கொண்டு சொன்னார்கள். మొత్తం గుండి చేశాడు. எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டாள். ఇప్పుడు సంసోన్తో చెప్తుంది, ఫిలిస్తీన్లో పక్కన ఉన్నారు. இப்பொழுது சிம்சோனோடு கூட சொல்லிக்கொண்ட பிலிஸ்தீர் ஒரு பக்கத்தில் సంసోను ఫిలిస్తీన్లు వస్తున్నారు లే అనగా లేచాడు. சிம்சோன் பிலிஸ்தீர்கள் வருகிறார்கள் எலும்பு என்று சொன்னார். ఎప్పటిలాగానే ఎవర్రా అంటే లేచాడు. எப்பொழுது போலவே யாரா என்று எழும்பினார். తనలో బలం ఏమైంది? தன்னுடைய இருக்கிற பலம் என்ன వెళ్ళిపోయింది. తనలో బలము, தன்னுடைய பலன் இல்லாமல் போனது. మాట రాయబడింది, దేవుడు తనని ఎడబాసినని సంసోను ఎరగకపోయాను. தேவனுடைய பலம் போனது அறியாது இருந்தான். దేవుడు తనని ఏం చేశాడంట? தேவன் அவன் என்ன செய்தார்? ఎడబాసను. నేను ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తా. தேவன் பிரிந்து போனது அறியாமல் இருந்தான். నీ మనసును నువ్వు జయించలేకపోతే, உன்னோட மனதை நீ ஜெயிக்காமல் போனால், పాపంలో పడిపోతే, பாவத்தில் விழுந்து போனால், పాపంలో నుంచి లెగకుండా అక్కడనే నీవు ఉంటే, பாவத்திலிருந்து நீ எழும்பாமல் அங்கே உட்கார்ந்து இருந்தால், సంసోనుని ఎడబాసిన దేవుడు నిన్ను కూడా ఎడబాస్తాడు. ஆகவே சிம்சோனை கைவிட்ட தேவன் உன்னையும் கைவிடுவார். సంసోనుని విడిచిపెట్టిన దేవుడు నిన్ను కూడా విడిచిపెడతాడు. சிம்சோனை கைவிட்ட தேவன் உன்னையும் கைவிடுவார். అందుకనే அதுக்காக ఈ రోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడేది ఏంటంటే, இன்றைக்கு தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறது என்னவென்றால், ఎందుకు నువ్వు పడిపోయిన స్థలంలోనే ఉన్నావు? எதற்கு நீ விழுந்த நிலைமையிலே இருக்கிறாய்? ఎందుకు నీ మనసును నువ్వు జయించలేకుండా అక్కడే కూర్చున్నావు? எதற்கு உன் மனதை ஜெயிக்காமல் அங்கே உட்கார்ந்து నేను இருக்கிறாய்? జయించలేను అనొద్దు. நான் ஜெயிக்க முடியாது என்று சொல்லாதே. నిజమే, నువ్వు జయించలేవు. உண்மைதான், அது ஜெயிக்க முடியாது. అయితే దేవుడు జయించాలి. ஆனால் தேவன் ஜெயிக்கிறவர். నా చేయి పట్టుకుని నన్ను లేపయ్యా, என் கையை பிடித்து எழுப்பும் ஆண்டவரே, ఈ శత్రువుని జయించడానికి శక్తినివ్వయ్యా అని దేవుని దగ్గర అడిగితే, இந்த சத்துருவை ஜெயிக்கும்படியாக எனக்கு கை கொடும் என்று கேட்கும் దేవుడు பொழுது, నిన్ను లేపుతాడు. தேவன் உன்னை எழுப்புவார். విజయవంతమైన విశ్వాస జీవితంలో నడిపిస్తాడు. ஜீவனுள்ள விசுவாசத்தை வாழ்க்கையை ஆண்டவர் உனக்கு கொடுப்பார். సంసోన్ని శత్రువులు వచ్చి ముట్టారు, చుట్టేశారు, சிம்சோன்கள் சத்துருக்கள் பிடித்து கொண்டார்கள், కళ్ళు పీకేశారు, கண்களை பிடுங்கினார்கள், బంధించేశారు, அவனை கைது செய்தார்கள், మెడ మీద ఒక కాడేశారు, மேலே ஒரு கயிறை போட்டார்கள், తిరగల తిప్పువాడిగా తయారు చేశారు. அங்கே உரலை சுற்றி கொண்டிருந்தான். కారణం ఒకటే, காரணம் ஒன்றுதான், తన మనస్సును తాను தன்னுடைய மனதை జయించుకోవడమే. ஜெயிக்க கொள்ளாமல், పట్టణమును పట్టుకుని జయశాలి కంటే, సూర్యుని కంటే కూడా తన మనస్సును పట్టుకుని వాడే శ్రేష్ఠుడు. ஆகவே பட்டணத்தில் பிடித்துக் கொள்கிற காட்டிலும் ఈ లోకంలో మనం అన్ని జయిస్తున్నాం కానీ, ఈ లోకంలో మనం అన్ని జయిస్తున్నాం, అన్నిటినీ మనం సమకూర్చుకోగలుగుతున్నాం కానీ, எல்லாவற்றையும் உலகத்தில் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறோம், எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். జాగ్రత్త, ஜாக்கிரதை. మన మనసును మనం జయించలేక నష్టపోతున్నాం. நம்முடைய மனதை ஜெயிக்காமல் ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் நஷ்டத்தில் போகிறோம். ఒక్కసారి ఆలోచించు, ஒரு முறை ஆராய்ந்து பார். పడిపోతున్నామా? விழுந்து போகிறோமா? పడిపోయావా? விழுந்து போனோமா? పడిపోతూనే ఉన్నాం. விழுந்து போயே இருக்கிறோம். ఏమీ మనము దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు, పడిపోతూనే ఉన్నాం. இது குறித்து எந்த ஒரு ஆலோசனை இருக்க வேண்டாம், விழுந்து போல நிலைமையிலே இருக்கிறோம். మా ఊర్లో ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు. ஆனால் సహోదరుடைய ஊரில் ஒரு ஊழியக்காரன் இருக்கிறான். నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால், శత్రువు ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టదు. சத்ருவானவன் யாருமே விட்டுவிட மாட்டான். ఒక రోజు రాత్రి ఒక ఇంటికి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేయడానికి ఒక్కడే వెళ్ళాడు. ஒரு நாள் இரவு ஒரு வீட்டுக்கு ஜெபம் பண்ணுவாக அவர் புறப்பட்டு వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఉన్న విడో, పిల్లలు లేరు, ఒక్కతే. అక్కడికి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేయడానికి వెళ్ళాడు. அந்த விதவி வீட்டுக்கு ஜெபம் பண்ணுவாக புறப்படும் பொழுது வீட்டிலே பிள்ளைகள் யாருமே இல்லை. వారి ప్రార్థనలో సాతానుడు ప్రవేశించాడు. அவருடைய ஜெபத்திலே சாத்தான் பிசாசானவன் புகுந்து கொண்டான். వారు మనసులు తప్పిపోయారు, அவருடைய மனதிர்கள் தவறி போனார்கள். చేయకూడని కార్యము, చెప్పరాని కార్యం జరిగిపోయింది. செய்யக்கூடாத காரியங்கள் செய்தார்கள், சொல்லக்கூடாத காரியங்கள் நடந்தது. అది గ్రహించిన ఆ సిస్టర్ వాళ్ళ అన్న, அது உணர்ந்து கொண்ட அந்த சகோதரருடைய சகோதரன் పాస్టర్ని ఇంట్లో కొట్టేశాడు. அந்த ஊழியக்காரனை வீட்டில் வைத்தார்கள். అవమానం భరించలేక ఆ సిస్టర్ మందు తాగి చనిపోయింది. அவமானத்தை சகிக்க முடியாமல், పురుగుల మందు తాగి அவமானத்தை சகிக்க முடியாமல் மருந்து குடித்து அவர்கள் செத்து போனார்கள். నేనేమంటానంటే, நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், మనసు చాలా డేంజర్.
மனதானது மிக டேஞ்சர். దాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేయకపోతే அது அடக்கி கொள்ளாமல் இருந்தால் నిన్ను ఖచ్చితంగా తీసుకుని వెళ్ళి బురదలో నెట్టేస్తుంది. உன்னை ఖచ్చితமாக உன்னை சேற்றிலே தள்ளிவிடும். నువ్వు దీని గురించి ఏమీ కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. இதற்காக நீ கவலைப்பட தேவையில்லை. నీ స్థితి నీకు తెలుసు, తెలీదా? உன்னுடைய நிலைமை உனக்கு தெரியாதா? కరెక్ట్ చెప్పు, తెలీదా? உண்மையை கரெக்டாக నీ சொல்லு. స్థితి నీకు తెలీదా? உன்னுடைய நிலைமை தெரியாதா? నీ మనసు నువ్వు జయించగలుగుతున్నావు, ఓడిపోతున్నావు. உன் மனதை நீ ஜெயிக்கிறாயா, தோற்று விடுகிறாயா? ఓడిపోతున్నావు, ఓడిపోతున్నావు, ఓడిపోతున్నావు. தோல்வி பெறுகிறாய், தோல்வி பெறுகிறாய். అందుకే ప్రభు దగ్గర அது ஆண்டவர் இடத்திலே ఒక ప్రార్థన చేయి. ప్రభువా నన్ను లేపు, ஆண்டவரே என்னை எழுப்பும், లెమ్ము, எலும்பி తేజరెల్లము. பிரகாசி. కూర్చోవద్దు. உட்காரு. పడిపోయిన చోటే దేవుడు వదిలిపెట్టదలుచుకోలేదు. ஆகவே விழுந்த நிலைமையில ஆண்டவர் నేను అందుకని చెప్తున్నా, 1000 సార్లు పడిపోయినా 1001సారికి నీకు ఛాన్స్ ఉంది. 1000 முறை நீ விழுந்து போனாலும் 1001 అందుకని ప్రభు దగ్గర ஆண்டவர் ప్రార్థన చేయి. ప్రభువా నన్ను లేపు, నన్ను లేపు అని ప్రభు దగ్గర. ஆண்டவரே என்னை எழுப்பும் என்று ஜெபம் செய். అందుకనే அதற்காகத்தான் పట్టణమును పట్టుకుని వానికంటే పట్టణத்தை பிடித்துக் கொள்கிற பார்க்கிலும் తన మనస్సును స్వాధీనపరుచుకుని వాడు శ్రేష్ఠుడు. தன் மனதை கட்டுப்பாட்டு வைக்கலும் உத்தமம். కాబట్టి నీ మనసు జాగ్రత్త, ஒரு முறை உன் மனது ஜாக்கிரதை, నీ హృదయాలోచనలు జాగ్రత్త, உன் இதயத்தின் ஆலோசனைகள் ஜாக்கிரதை, నీ తలంపులు జాగ్రత్త, உன் ஆலோசனைகள் ஜாக்கிரதை, నీ చూపులు జాగ్రత్త, உன் பார்வைகள் ஜாக்கிரதை, నీ నోటి మాటలు జాగ్రత్త. உன் வாயில் வார்த்தைகள் ఇష్టం ஜாக்கிரதை, వచ్చినట్లుగా మాట్లాడేది కాదు. போன் வால் பேசுகிறதல்ல. మొత్తం కంట్రోల్లో ఉంచుకో. నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకో. నిన్ను మొత్తం నీ మనసును మొత్తాన్ని నువ్వు నీ కంట్రోల్లో ఉంచుకో. எல்லாவற்றையும் உன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொள். எல்லா அவயங்களும் உன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொள். దానికోసం ప్రభు సహాయాన్ని అడుగు. அதற்காக தேவனுடைய உதவியை கேளுங்கள். సంసోను అలానే అడిగాడు. சிம்சோன் அவ்விதமாக கேட்டான். ఒక్క ఛాన్స్ ప్రభు. ஆண்டவர் ஒரு முறை என்னை நினைவு ఏమన్నాడు? என்ன சொன்னா? ఒక్క ఛాన్స్, ஒரு முறை நினைவு கூறு. ఒక్క ఛాన్స్. ஒரு முறை ప్రభు శాంక్షన్ చేశాడు. సరే అన్నాడు. ஆண்டவர் ஓகே. గుడ్డివాడు కట్టేశారు, తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక పెద్ద భవనం ఉంటే దాంట్లో కట్టేశారు. 2 స్తంభాలు ఉన్నాయి. ஆக குருடன் அங்கே அவனை கொண்டு வந்து அந்த 2 தூண்கள் மத்தியிலே పక్కవాడిని అడిగాడు అనమాట, అయ్యే ఈ 2 స్తంభాలు ఏంటంటే ఇయ్యేనయ్యే బిల్డింగ్ మొత్తానికి ఆధారం అన్నాడు ఆయన. பக்கத்தில் இருக்க நபரை கேட்டான், இது என்ன என்று கேட்டான். இதுதான் அஸ்திபாரம், இது மாளிகை முழுவதும். ఎంట్రుకలు మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. அவர் தலையில மயிரானது வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. గొలుసులేసి కట్టేశారు. சங்கிலினால் கட்டப்பட்டிருந்தான். ఒక్కసారి ఈ స్తంభాలను పట్టుకుని ఎట్లా అన్నాడు అంతే. ஒரு முறை அந்த தூண்களை பிடித்து இப்படி இழுத்தான். దాని మీద ఉన్నవాళ్ళు, దాని కింద ఉన్నవాళ్ళు మొత్తం కూడా ఒకేసారి చనిపోయారు. அது மேலே இருந்தவர்கள், அது கீழே இருந்தவர்கள் ஒரே முறை இறந்து போனார்கள். ఒక్క ఛాన్స్, ஒரு முறை, ఒకే ఒక ఛాన్స్. ஒரு முறை. ప్రభువా నేను పడిపోయా, ஆண்டவரே நான் விழுந்து போனேன், నన్ను లేపు, என்னை எழுப்பும், నన్ను లేపు ప్లీజ్. என்னை எழுப்பும் ஆண்டவரே, నేను ఓడిపోతున్నా, நான் தோற்று నేను விடுகிறேன், పడిపోతున్నా, நான் விழுந்து నేను போகிறேன். కూర్చున్న చోట నుంచి లెగబుద్ధి కావడంలా. ஆக உட்கார்ந்து విశేషం ఏంటంటే పడిపోయిన తర్వాత వాక్యం చదువుతున్నామంటే చదవబుద్ధి కావట్లా, ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే ప్రార్థన చేత కావడం లేదు, ఏదన్నా ముందుకు సాగుదామంటే ఒక ధ్యానం చేద్దామంటే ముందుకు సాగడం లేదు. ఇవే గుర్తులు. పడిపోయాం అన్నదానికి గుర్తిదే. ప్రార్థన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నీకు ముందుకు సాగనే సాగదు. ஆகவே விழுந்து போன்ற தருணங்களிலே வேதத்தை வாசிக்கலாம் என்றால் முடியவில்லை, ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் என்றால் முடியவில்லை, ஜெபம் பண்ணலாம் என்றால் முடியவில்லை. காரணம், விழுந்து போன நிலைமையிலே காணப்படுகிறாய். కాబట్టి తీర్మానం చేసుకుందాం. ஆகவே தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வோம். ప్రభు నా మనసు నేను ஆண்டவரே, என்னோட மனதை நான் జయించలేకపోతున్నా, ஜெயிக்க வேண்டும், నాకు సహాయం చేయి. எனக்கு உதவி செய்யும். ప్రభు ఈ మాటలు దీవించు. ஆண்டவர் தாம் இந்த வார்த்தையில் ஆசீர்வதிப்பாராக. ప్రభు నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. చెప్పబడిన వాక్యం నిమిత్తమై ముగింపు ప్రార్థన. టి మోజెస్ గారు ముగింపు ప్రార్థన చేస్తారు. ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం. ప్రార్థన. మహోన్నతుడా, పరిశుద్ధుడా, నిత్య నివాసి, నిన్న నేడు నిరంతరము మారణ దేవా, మార్పులేని దేవా, మీ మార్పులేని ప్రేమకై కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాను. నిజముగా మీ మార్పులేని ప్రేమ గొప్పదిగా కనబడుతున్నది. 2022 సంవత్సరం కిందటి లోకమునికి వచ్చి మానవ రూపమును దాల్చి మానవాలను రక్షించుట కొరకై లోకపాపను మోసుకుని దేవుని గొర్రె పిల్లగా వదకు తేబడి గొర్రె వలె మౌనం వహించి మాకు రావాల్సిన శిక్షను మీరు భరించి
మరణించి సమాజీవుడి తిరిగి లేచారు. మరణాన్ని గెలిచిన దేవా స్తోత్రాలు, సమాధి గెలిచిన దేవాన్ని స్తోత్రాలు. ఈ రీతిగా మరణించి తిరిగి లేచి ఇంకనూ ప్రేమిస్తున్నారు. రోమపత్రికలో చెప్పిన రీతిగా ఉచ్చరింపచక్యంగాని మూలులతో ప్రార్థిస్తున్నారు. ప్రధాన యాజకుడిగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు. కనుక ఈరోజు కూడా ఈనాడు ఈ యవనస్తుల కూడికలో చక్కటి మాటలతో మాతో ఒక్కొక్కరితో పంచుకున్నారు. అందుకే మీకు వందనాలు. సామెతల గ్రంథం 4:23 కూడా హెచ్చరించిన హెచ్చరికలు బట్టి కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు. నీ యొక్క హృదయంలో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును చెప్పి ఉన్నారు. ఆ జీవదారులు బయలుదేరాలంటే నేను ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలా? యవనస్తులు, వృద్ధులు, ప్రతి ఒక్కరూ కనుకయ్యా మరి తన మనసులో స్వాధీనపరుచుకోవాలి, మీ మార్గంలో నడుచుకోవాలి. మీరు చెప్పి ఉన్నారు పేతురులో, నేను పరిశుద్ధుని కనుక మీరు సమస్త ప్రవర్తన పరిశుద్ధి కలిగి జీవించడని చెప్పారు. కనుక సమస్త ప్రవర్తనలో అనేకసార్లు మేము పడిపోతున్నాం. దయతో క్షమించండి, మన్నించండి. మీ రక్త ప్రోక్షణ రక్త కోట కింద మరుగుపరచండి. యవనస్తుల్లో ప్రతి ఒక్కరిని సంధించండి. ఈ కూడికలో ఎవరైతే ఏ ఉద్దేశంతో, ఏ కోరికలతో, ఏ ఆలోచనలతో, ఏ యొక్క కార్యములతో కూర్చొని ఆలకించారో చల్లని విత్తనాలు సాధారణ దొంగలించకుండా చల్లని యొక్క వాక్య ఉపదేశాన్ని హృదయమైన పలక మీద రాసుకొని అభ్యసించి బెరియా ప్రజలు ఏ రీతిగా తిరిగి ఇంటికెళ్ళి వాక్యం ఎలాగున్నదని పరీక్షించుకున్నట్లు ఒక్కొక్కరితో చక్కగా మీరు మాట్లాడికై మీకు కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాను. మాకు మళ్ళీ గుర్తుగా సంసోన్ అయ్యా తన జీవితాన్ని ఎలాగ ప్రవర్తించారని చూసుకున్నప్పుడు తన మనసును స్వాధీనపరుచుకోలేక ఎంతో అక్కడ బలశారుడిగా, అక్కడ మానవులు అతన్ని ఎవరు కూడా స్వాధీనపరచలేని పరిస్థితిలో, మానవులు ఒక నక్కను కూడా పట్టుకోలేని పరిస్థితిలో 300 నక్కలు పట్టగలిగాడు. ఇవన్నీ మీ బలము. కానీ ఎప్పుడైతే తన మనసును స్వాధీనపరచలేకపోయాడో అప్పుడే మీరు తొలగిపోయారు. చివరిలో అతన్ని గొలుసులతో బంధించారు. ఒక స్త్రీలో అక్కడ ఓడిపోయాడు. కానీ ఆ హెచ్చరికలన్నీ ఈరోజు మాతో ఒక్కొక్కరితో హెచ్చరించిన దేవా వందనాలు స్తోత్రాలు. విన్నంత మాత్రం కాదు, అభ్యసించుటకు సహాయపడండి అయ్యా. కరుణించండి. మీ కరుణాస్తము, మీ దయ, మీ కృప మాతో ఉంచండి. ఈ రీతిగా ఏర్పాటు చేసినట్టు యవనస్తుల కూడికలో ఈ తరమని శివుని ప్రార్థనా మందిరంలో మీరు మీ ప్రేమను వెల్లడిపరుస్తూ ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడినారు. వందనాలు స్తోత్రాలు. విన్నట్టు మేము ఆ ప్రకారం నడుచుకున్నట్టుకు సహాయపడమని, కృప చూపించమని, సాక్ష్యం అందించిన నీ బిడ్డను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునండి అయ్యా. విల్సన్ తన కుటుంబాన్ని, తన పిల్లలను, తన గ్రామస్తులను ఉన్నట్టు ప్రతి ఒక్కరిని సంధించాడు. ప్రశ్నలు అడిగిన నీ దాసుని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. ఆయన చేసే పరిసరాలు కూడా తోడగండి. వాక్యం అందించిన దాసుని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఇంకా అత్యధికంగా అయ్యా విస్తరించినట్లు కృప చూపించండి, బలపరచండి. ఈ కూడికలకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి అవసరాలు తీర్చమని ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో ప్రార్థిస్తూ తిరిగి సాయంకాల సమయంలో కూడా మరి ప్రత్యేక కూడికలో మీరు అధ్యక్షత వహించండి, మీరు మాట్లాడండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ వారికి కావలసిన అవసరతలు తీర్చమని, కృప చూపించమని, నడిపించమని ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకున్న తండ్రి ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం చేరివచ్చిన యవనస్తులందరికీ, సకల పరిశుద్ధులకు, సంఘములకు ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడూ తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్.
సేవ చేయుటకై. దయచేసి గమనించండి, రిఫ్రెష్మెంట్ ఉంది. సిస్టర్స్ దయచేసి